السلام علیکم، میں ہوں کوثر خان۔ ایک مکمل ناول آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دستے صبا میں پھول، رائٹر شازیہ جمال طارق۔ میر محمد کی پیدائش پر پورے میران شاہ میں 7 دن تک جشن منایا گیا۔ حویلی کو برقی کمکموں سے دلہن کی مانند سجایا گیا تھا۔ غربا اور مساکین کو دل کھول کر نذرانے دیے گئے۔ میر وجاہت نے اپنے لاڈلے اکلوتے بیٹے کی پیدائش کا جشن خوب دھوم دھام سے منایا تھا، لیکن بدقسمتی سے انہیں خوشیاں زیادہ عرصہ تک دیکھنا نصیب نہ ہوئی۔ ان کے اچانک کار حادثے میں موت کی خبر سن کر حویلی میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ زلتاج خاتون جوانی میں بیوہ ہو گئیں۔ وہ ایک دبنگ شخصیت کی مالک، دروب و دبدبے والی عورت تھی۔ کمزور عورتوں کی طرح آنسو بہانا یا سر جھکانا انہوں نے سیکھا نہ تھا۔ زندگی کا اتنا بڑا صدمہ انہوں نے بہت ہمت حوصلے سے جھیل لیا تھا۔ میر محمد کی صورت میں قدرت نے انہیں زندگی کا مضبوط سہارا عطا کیا تھا۔ زرتاج میر وجاہت کے اچانک چلے جانے کا ہمیں از حد دکھ ہے۔ ہم بے بس ہیں۔ یہ خدائی فیصلہ، اس کے آگے سر جھکانے میں انسانیت کی معراج ہے۔ میر حشمت علی خان نے بیوہ بہن کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں سمجھ سکتی ہوں بھائی صاحب، اور اپنے اس بھاری نقصان پر صبر بھی کر چکی ہوں۔ صاف مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ میر حشمت نے ان کے بلند حوصلے پر سر ہلایا۔ زمینوں کے انتظامات سنبھالنے کے لیے تمہیں تردد کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ میں اور میر سکندر بخوبی سارے معاملات دیکھ لیں گے۔ انہوں نے دوسرے صوفے براجمان زلتاج کے دیور میر سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جنہوں نے تائیدن فوراً سر ہلایا تھا، بالکل بھابھی جان کو اس سلسلے میں پریشان ہونے فکر کرنے کی چندان ضرورت نہیں۔ زلتاج ہلکے سے مسکرائیں۔ مکمل مسکراہٹ تو تب بھی ان کے لبوں کی دہلیز چھو نہیں پائی تھی جب میر وجاہت زندہ تھے۔ میں آپ دونوں کے خلوص محبت کی دل سے قدر کرتی ہوں بھائی صاحب۔ میر وجاہت کے اچانک چھوڑ جانے کا صدمہ اپنی جگہ، میں نے فیصلہ کیا اپنی ساری زمینوں کا انتظام میں خود سنبھال لوں گی۔ میر وجاہت کے کارندے اور منشی بہت قابل بھروسہ ہیں۔ ان کی موجودگی میں یقیناً یہ سب کچھ سنبھالتے مجھے کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ وہ اپنے مخصوص قطعی لہجے میں بول رہی تھی۔ میر سکندر نے میر حشمت کی طرف دیکھا۔ یہ تو اچھی طرح جانتے تھے کہ زلتاج نے کسی کی مدد لینا زندگی بھر گوارا نہیں کیا تھا۔ آج وہ کیوں ان کے وسعت نگر بننے پر رضامند ہوتی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ حق اپنے شریک حیات میر وجاہت کو بھی نہیں دیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں صرف تمہاری خوشی آسانی سے سروکار ہے۔ میر حشمت بات سمیٹتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی تقلید میں میر سکندر اور زلتاج بھی احتراماً کھڑی ہوئیں۔ خبر گیری کے لیے آنا جانا لگا رہے گا بھابھی جان۔ رخصت کی اجازت لیتے ہوئے میر سکندر نے کہا۔ زلتاج نے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ ضرور بھائی جان۔ میر محمد ابھی پاؤں پاؤں چلنا سیکھ رہا تھا جب بیساکھی کے ایک ڈھلتی ہوئی دوپہر میں رنگین موڑے پر بیٹھی زلتاج نے اڑتی اڑتی خبر سنی۔ میر سکندر کی بیوی آسیہ اپنے بڑے بیٹے آفاق کے لیے میر حشمت کی صاحبزادی زیب النساء کا رشتہ مانگنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ زلتاج مضطرب سے اپنی حویلی لوٹ آئی تھی۔ شام نے تھک ہار کر اپنا سر رات کی گود میں رکھ دیا، لیکن زلتاج کے مضطرب دل کو قرار نہیں ملا۔ وہ یہ سرگوشی اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پائی تھی۔ اگر ایسا ہو گیا تو نہ صرف میر حشمت میر سکندر کے مراسم مزید گہرے ہو جائیں گے، بلکہ میر حشمت کی تمام تر جائیداد کی اکلوتی وارث زیب کی ساری زمینیں خود بخود میر سکندر اور اس کے بیٹے کے نام منتقل ہو جائیں گی۔ زیب کا ساتھ انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گا، اس کا اندازہ وہ لگا سکتی تھی۔ سوچ کا کیڑا دیر تک ان کے دماغ میں کلبلاتا رہا۔ بالآخر وہ ایک فیصلے پر پہنچ کر مطمئن ہو گئیں۔ انہیں بے صبری سے نمودار ہوتی صبح کا انتظار تھا۔ انہوں نے ڈرائیور سے گاڑی کا رخ زمینوں کے بجائے میر حشمت کی حویلی کی طرف موڑنے کو کہا۔ اتنی صبح بغیر کسی پیشگی اطلاع کے انہیں اپنے سامنے دیکھ کر میر حشمت زیتون خانم دونوں کو حیرت ہوئی تھی۔ بڑے اچھے وقت پر آئی ہو زلتاج، آؤ مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ میر حشمت نے مسکراتے ہوئے انہیں کرسی پیش کی۔ سامنے میز پر تازہ تازہ ناشتے کے لوازمات دھرے ہوئے تھے۔ ایک نوالا حرام ہے بھائی صاحب، جب تک آپ سے اپنی بات نہ منوا لوں۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے زلتاج بولی۔ میر حشمت نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ ایسی کیا بات ہے؟ اور ان کا مدعا جان کر دونوں میاں بیوی جیسے سکتے میں آ گئے۔ زیب کو میری جھولی میں ڈال دیں بھائی صاحب۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میر محمد تو ابھی بہت چھوٹا ہے۔ زیب اور اس کی عمر میں بہت فرق ہے۔ زیتون خانم نے پہلے لب کشائی کی۔ 7 سال کا فرق، کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں بھابھی، زیب بھی تو ابھی بچی ہے۔ وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا، چند سالوں کی بات ہے میر محمد گبرو جوان بن کر سامنے آ کھڑا ہوگا۔
वैसे भी अपनों में उम्रों का तफावत भला क्या मायने रखता है। उन्होंने भाई और भावज का बारी बारी चेहरा देखते हुए कहा, अंदाज कायल करने वाला था। पूरी बिरादरी में हमारी ज़ेब फातिमा के जोड़ का कोई नहीं। गैरों में देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो किसी चचेरे ममेरे भाई के साथ रिश्ता जोड़ने से कहीं बेहतर है हम बहन भाई आपस में नया रिश्ता जोड़ लें। कह तो वो ठीक रही थी। जैतून खानम ने शौहर के पुरसोच चेहरे पर एक नज़र डाली। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, ज़ेब फातिमा को कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगी। वो मीर मोहम्मद की हमेशा मनचाही रहेगी। उन्होंने गोया ताबूत में आखिरी कील ठोंकी। पूरा मीरान शाह गवाह था। ज़लताज खातून ने आज तक जो भी कहा उसे पूरा किया। वो अपने कौल से फिरने वाली नहीं थी, चाहे इन्हें कितने बड़े नुकसान का खमियाजा क्यों न भुगतना पड़ जाए। मीर हशमत अली ख़ान को हामी भरते ही बनी। ज़लताज ने खुलकर इत्मीनान भरी सांस ली थी। इसी वक्त मीर सिकंदर अपनी बीवी आसिया बेटे आफाक के साथ गाड़ी से उतरते दिखाई दिया। आफाक ज़ेब फातिमा का हम उमर ही था। ज़लताज फाताना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई इंतहाई करोफर से गर्दन अकड़ाए जाने के लिए उठ खड़ी हुई। जाते जाते उन्होंने फूलदार फ्राक पहने ज़ेब फातिमा के सर के ऊपर से हज़ार हज़ार के कई नोट वार कर काम वालियों को दिए थे। मीर मोहम्मद की उठान बहुत अच्छी थी। अपने कद और जसामत के लिहाज से अपनी उम्र से कई गुना बड़ा दिखाई देता, जबकि गंदम के खोशों से ढेर सारा सुनहरी पन चुराए ज़ेब फातिमा इसके सामने बिल्कुल किसी सुनहरी नाजुक सी गुड़िया की मानिंद नज़र आती। शऊर की पहली सीढ़ी पर पहला कदम रखते ही दोनों को इनके माबैन तय किए जाने वाले रिश्ते से आगाह कर दिया गया। जिस रोज़ मीर मोहम्मद तालीम मुकम्मल करने की गर्ज से लंदन जा रहा था, एयरपोर्ट जाने से पहले वो मामू मुमानी से मिलने हवेली आया था। सफ़ेद काटन के शलवार कमीज़ पर कंधे पर उनाबी चादर डाले बेहद खूबरू मीर मोहम्मद को ज़ेब ने अपने कमरे के दरवाजे पर लहराता पर्दा दबोच के नज़र भर कर देखा था। इसके दिल की धड़कनों ने वो शोर मचाया कि वो खुद ही घबरा गई। जाते जाते इसने पलट कर देखा, ज़ेब के हाथ से पर्दा छूट गया। मीर मोहम्मद मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। ज़ेब का बेतरतीबी से धड़कता दिल इसके मुस्कुराहट पर कुर्बान हो गया था। मीर मोहम्मद के लंदन जाने के बाद वो बार बार ज़लताज की हवेली आई थी। इसे यहाँ की एक एक चीज़ से मीर मोहम्मद की खुशबू आती। मीर मोहम्मद तुम्हारा पूछ रहा था ज़ेब कैसी है। लॉन के बीचों बीच नस्फ फव्वारे की संगी मुंडेर पर बैठे वो मुस्कुराहट थी। मुझसे पूछ रहा था ज़ेब के लिए क्या तोहफ़ा लेकर आऊँ लंदन से। ज़लताज ने हर गुज़रते दिन के साथ इसके दिल और दिमाग में ये ख्याल रास कर दिया कि मीर मोहम्मद इसे बेपनाह चाहता है। ज़ेब की सुनहरी पलकों के चिलमन के पीछे मोहब्बत का एक जहां सा आबाद हो गया। वो रोज़ इसकी याद का दिया जलाकर दिल की दहलीज पर रख देती। ज़लताज को इसमें अपना अक्स दिखाई देता, वही संजीदगी, वही तमकनत, वही उठी गर्दन। अलबत्ता इसके मिजाज में वो सख्ती कतईपन नहीं था जो फप्पो जान की शख्सियत का खासा था। मीर मोहम्मद, आखिर तुम्हारे साथ क्या मसला है? क्यों तुम इस मौजू से इतना दूर भाग रहे हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो इस बार ज़ेब से तुम्हारी शादी। मैं ज़ेब से शादी नहीं करना चाहता। बीजान के बदतरीन खदशे की बिलाखिर इसने तस्दीक कर दी। अपने रवैये से बारहा अपने फ़ैसला जिता चुका था, लेकिन बीजान को लगा वक्त आने पर वो इससे खोलकर बात करेंगी तो यकीनन मामला सुलझ जाएगा। यही तो मैं पूछ रही हूँ, क्यों नहीं करना चाहते? क्या बुराई है ज़ेब में? उन्होंने ज़ीरक निगाहों से बेटे का चेहरा देखा, जो इस वक्त खुद भी अच्छा खासा झुंझलाया हुआ लग रहा था। बस मुझे ज़ेब से शादी नहीं करनी। इसका और मेरा मिजाज बहुत मुख्तलिफ है। मुझे इसके पुरसकून ठहरी हुई तबीयत से उलझन होती है, जैसे झील का खड़ा पानी। क्या किसी और को पसंद करते हो? किसी को पसंद नहीं करता बीजान। आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़ेब मेरी पसंद नहीं। ये जानते हो अभी बचपन से तुमसे मंसूब है, तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। मुझे फ़र्क पड़ता है मीर मोहम्मद, मैं भाई साहब को ज़ुबान दे चुकी हूँ। तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो, मैं अपने फ़ैसले बदला नहीं करती। जितनी जल्दी हो सके ख़ुद को इस सब के लिए तैयार कर लो, क्योंकि अब मैं मज़ीद इस सिलसिले में कोई ताख़ीर नहीं करूँगी। इनके लहजे में मखसूस सख्ती दर आई है। तो फिर मीर मोहम्मद था इनका इकलौता लाडला बेटा जिसने इनसे इतनी बहस कर ली, वरना इनका रोबो दबदबा मुकाबिल को हमेशा इनके सामने अपनी हद में ही रखता। सरसब्ज बुलंदो बाला दरख्तों के दरमियान घिरी सियाह सड़क पर अपना सफ़ेद घोड़ा दौड़ा तो बहुत दूर निकल गया। वो मीरान शाह की आधी से ज़्यादा ज़मीनों का इकलौता मालिक था। जद्दी पुश्ती ज़मींदार हाल ही में लंदन से तालीम मुकम्मल करके लौटा था। हवेली में कदम रखते ही बीजान को इसके सर पे सेहरा सजाने की फ़िक्र पड़ गई। कॉल पर वो इस मौजू से कन्नी कतराता टाल मटोल करता, लेकिन अब वो रूबरू बीजान के पुरज़ोर मुतालबे के सामने इसने ख़ुद को बेबस महसूस किया था।
ان کا ہر حکم سر آنکھوں پر رکھنے والے میر محمد کے لیے زندگی میں پہلی بار ان کا حکم ماننا مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ ماموں جان کی بہت خوبصورت بیٹی سے شادی کرنے پر اس کا دل کسی طور رضامند نہیں تھا۔ وہ جب بھی پاکستان آتا بی جان کے اصرار پر ماموں ممانی سے ملنے ان کی حویلی ضرور جاتا۔ وہاں اسے ہمیشہ لاڈلے بھانجے اکلوتے داماد کا خصوصی پروٹوکول ملتا، کبھی کسی پردے کی اوٹ سے جھانکتی، کبھی بالکنی میں کھڑی۔ اس مصری شہزادی پر اسے کسی پتھر کی صورت کا گمان ہوتا جو نہ بولتی نہ مسکراتی، بس دیکھے چلی جاتی۔ اس کے اس طرح دیکھنے سے میر محمد کو عجیب سی وحشت ہونے لگتی، نہ جانے وہ اتنی پراسرار بھید بھری تھی یا اسے ہی لگتی۔ جو بھی تھا میر محمد کو اس میں ذرا دلچسپی نہیں تھی، اور یہ بات وہ بی جان کو سمجھا نہیں پا رہا تھا۔ کھیتوں کا سلسلہ تمام ہوا تو سامنے برفیلے پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ اپنا گھوڑا بغیر سمت کا تعین کیے دوڑاتا گیا۔ اس کے گریبان کا اوپری بٹن ٹوٹ کر گر گیا تھا۔ وفادار گھوڑے کی ٹانگوں میں ابھی بھی مالک کے اندرونی ہیجان کو کم کرنے کے لیے بہت دمخم موجود تھا، لیکن مالک نے اپنی منتشر سوچوں کو ہوا کے سپرد کرتے گھوڑے کی باگیں کھینچ لی تھی۔ کچھ بھی ہو جائے بی جان کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ وہ آخری سوچ تھی جو بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیوں سے ٹکرا کر اس تک واپس لوٹی تھی۔ اماں، یہ اسمی کی بچی کہاں چلی گئی؟ میں نے اسے اپنا جوڑا استری کرنے کو کہا تھا، ابھی جا کر اندر دیکھا تو ایسے ہی پڑا ہے۔ مجھے شبوں کی مہندی میں جانا ہے، پہلے اتنی دیر ہو گئی۔ کمرے سے خالدہ پاؤں پٹکتی ہوئی باہر نکلی، کمر پر دونوں ہاتھ رکھے پورے محل میں طائرانہ نگاہ دوڑاتی۔ اماں اور تبسم بیری کے نیچے چارپائی پر بیٹھی تھی، وہ جھنجھلاتی پاؤں پٹکتی چارپائی کے پاس ہی آ کھڑی ہوئی۔ ابھی تک مجھے ناشتہ بنا کر بھی نہیں دیا، کب سے بھوکی بیٹھی ہوں میں۔ مجالے جو اس لڑکی نے کبھی میرے ایک بار کہنے پر ناشتہ بنا کر دیا، خدا جانے کمبخت صبح سویرے کہاں نکل گئی۔ مرغیوں کو دانہ بھی نہیں ڈالا، انہوں نے کٹ کٹ کر کے الگ دماغ چاٹ لیا۔ شادنا خود بیزار شکل بنائے بیٹھی تھی۔ آ جائے مرجانی، آج تو اس کی ٹانگیں توڑ کر ہاتھ میں رکھوں گی، تب چین پڑے گا اسے۔ شادنا کا بس چلتا ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھ جاتی۔ ضرور دادی کو پتا ہوگا۔ خمیدہ کمر دادی دھوپ سے بچنے کے لیے ہاتھوں کا چھجا بنا کر ماتھے پر رکھتی انہی کے پاس آ رہی تھی۔ ہاں، ان کی شہ پر تو کرتی ہے ساری منمانیاں۔ کیا بڑبڑا رہی ہو دونوں ماں بیٹیاں؟ مجھے قریب تو آنے دو ذرا، پتہ بھی ہے سنائی کم دیتا ہے مجھے۔ ساتھ والی چارپائی پر بیٹھتے دادی نے لمبی سانس لی۔ تبسم فوراً چمک کر بولی، ارے واہ دادی، اپنے مطلب کی سرگوشی بھی تم آرام سے سن لیتی ہو، جہاں ہمارے کام کی بات آتی ہے تمہارے کانوں پر ڈھکن لگ جاتے ہیں۔ تو اس میں میرا کیا قصور؟ کان کبھی کھل جاتے ہیں، کبھی بند ہو جاتے ہیں۔ تکیا سیدھا کرتے دادی بے نیاز بن گئی۔ اوفو، چھوڑو یہ بیکار کی بحث۔ اسمی کا بتاؤ دادی، کہاں نکل گئی صبح صبح؟ خالدہ نے کوفت سے پوچھا۔ مجھے کیا پتا، ہوگی یہیں کہیں۔ دادی تکیے پر سر رکھتی نیم دراز ہوئیں تو نظر اوپر اٹھ گئی۔ اسمی بیری کے اوپر چڑھی مزے سے سرخ سرخ بیل توڑ کر کھا رہی تھی۔ تیرا بیڑا تر جائے اسمی، ہولے سے بڑبڑائی۔ فوراً نگاہوں کا زاویہ بدلا، کہیں ان کی نگاہوں کے تعاقب میں اسمی کو غائبانہ کوسنے دیتی ماں بیٹیاں اپنے شکار تک نہ پہنچ جائیں۔ آ جائیے مردود۔ دادی نے بھنا کر بہو کی طرف دیکھا۔ وہ تو جب آئے گی تب دیکھی جائے گی، اب کیا اس کے انتظار میں تم تو انہوں یہیں جلوس نکالے بیٹھی رہو گی؟ خود کچھ ہاتھ پیر ہلا لو۔ دادی کے مشورے پر شادنا ناچار بھوک سے کٹکٹاتی مرغیوں کو خیر خبر لینے اٹھ کر چل دی۔ خالدہ پاؤں پٹکتی اپنا جوڑا استری کرنے کمرے میں گھس گئی۔ بھوک کی کچی تبسم سے مزید خالی پیٹ بیٹھنا دو بھر ہو گیا، تو منہ بنا کر کچن کی طرف چلی گئی۔ نیچے میدان صاف ہوتے ہی اسمی مہارت سے نیچے چھلانگ مار کر چارپائی پر آ گری تھی۔ کیوں عاجز کرتی ہے اس طرح کی حرکتیں؟ دادی عاجز ہو کر اٹھ بیٹھی۔ یہ اور بات کہ ان کے منہ سے اسمی کے لیے بد دعا کے بجائے ہمیشہ دعا ہی نکلتی تھی۔ اب کیا کر دیا میں نے؟ بیری تو کھا رہی تھی، اتنے مزے کے ہیں، تمہارے لیے بھی توڑ کر لے آئی ہوں۔ اور دادی کھاؤ سوک سوک موٹے بیر۔ دوپٹے کے پلو کی گانٹھ کھول کر اس نے بیر دادی کی جھولی میں ڈالے۔ منہ میں ایک دانت نہیں بچا اور تو میرے لیے بیر لائی ہے۔ پوپلے منہ والی دادی نے گھورا سر پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ اچھا اٹھ، اب جلدی سے کوئی کام وام دیکھ، ورنہ شادنا تیری ہڈیاں توڑ دے گی، سخت غصے میں آج۔ دادی نے اسے فوراً اٹھانا چاہا، اس میں مزید پھیل کر بیٹھ گئی۔ یہ کون سا نئی بات ہے؟ لاپرواہی سے ٹانگیں جھلاتی ایک ایک بیر اٹھا کر کھاتی، اور اسمی منہ سے ہی دور اچھال دیتی تھی اس کی گٹھلی۔ سب سے پہلے کمرے سے تیار ہو کر باہر نکلتی خالدہ کی اس پہ نظر پڑی تھی، وہیں سے چلا چلا کر ماں کو آوازیں دینے لگی۔
अम्मा लो देखो आ गई मनहूस मारी। अंडों की गिनती करती शादना सबको छोड़ छाड़ कर दड़बे से बाहर निकली। पास ही झाड़ू पड़ी थी, वो उठाकर अस्मी की तरफ लपकी। हट हराम निकम्मी, कहाँ दफ़ा हो गई थी सुबह सवेरे? पीछे जो इतना काम फैला पड़ा है तेरा बाप आकर करेगा कब्र से उठकर। लंबी झाड़ू उठाए शादना पीछे, अस्मी आगे आगे। चारपाइयों के गिर्द घूम घूम के इसने शादना का दिमाग चकरा कर रख दिया था। उन्होंने हिम्मत फिर भी ना हारी। देर हो रही है वरना इस नई एड़ी वाली जूती से तेरी चमड़ी उधेड़ती। ऊंची हील वाली जूती पहने खालदा ने खूनखार नज़र अपना बच बचाव कराते अस्मी पर डाली और डेवड़ी पार कर गई। अस्मी कभी चारपाई पर तो कभी घड़ौंची पर चढ़ जाती। शादना का वार खाली जाता। मेरा बाप तेरा भी तो कुछ लगता है। अरे मर गया मरदूत, पीछे तुझ जैसी जौंक छोड़ गया मेरा खून चूसने के लिए। शादना ने खींच कर झाड़ू इसकी तरफ उछाली थी। अस्मी झुकाई दे गई। तो अब्बा के साथ मुझे भी कब्र में उतार देती। गलती हो गई, ऐसा ही करना था मैंने। शादना ने चप्पल डोई डंडा एक एक करके जो हाथ लगा इसे दे मारा। आखिर में चिमटा उछाला, जोर से अस्मी की कमर पर आकर लगा था। अम्मा रख के 2-4 चपेड़े और लगा इसके मुंह पे। अनाड़ीपन से अंडा तलते अपना हाथ जला बैठने वाली तबस्सुम के दिल को इसके कराह सुनकर बड़ा सुकून मिला था। बस कर दे शादना, और कितना हल्कान होगी। दादी का कमज़ोर वजूद कभी अस्मी के लिए ढाल नहीं बन सका था, लेकिन वो मुसलसल इसे रोकने के जतन किए जाती। शादना थक हार कर हाँफती काँपती चारपाई पर बैठ गई। थोड़े फासले पर बिखरे बाल, उलझी सांसें हमवार करती अस्मी ज़मीन पर उकड़ो बैठ गई। शादना ने खा जाने वाली निगाहों से इसे देखा। वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। वो सामने रहती तो गुस्सा यूं ही उमड़ उमड़ कर बाहर निकलता रहता। कितना समझाती हूँ तुझे, मत गुस्सा दिलाया कर इसे। 2-4 काम ही तो करने होते हैं, इनके कुछ कहने से पहले ही कर दिया कर। दादी ने ताज्जुब से इसका सुर्ख पड़ता चेहरा देखा। सांस अभी भी बुरी तरह फूल रहा था। मैं इन सब के ग़ुलाम बनकर हाथ बांध कर भी खड़ी हो जाऊं, फिर भी ये कभी मुझसे राज़ी नहीं होंगे। मैं इनकी कभी सगी नहीं बन सकती, हमेशा सौतेली रहूँगी। दादी निगाह चुरा गई। इसलिए मैंने फ़ैसला कर लिया, मार खा लूँगी, इनकी अब एक नहीं मानूंगी। हलक में कुछ नमकीन सा घुला था, इसने नफ़रत से ज़मीन पर थूक दिया। बीजान ने अपने इरादे को अमली जामा पहनाने में बिल्कुल देर नहीं की थी। आनन फानन शादी की तारीख तय कर दी। दोनों हवेलियों में शादी की शादियाने बज उठे थे। मैं इस उम्र में रुस्वा नहीं होना चाहती मीर मोहम्मद। क्या तुम चाहोगे तुम्हारी माँ उम्र भर अपने भाई के सामने सर न उठा सके? और टूटे बटन खुले गिरेबान वाले मीर मोहम्मद ने आगे को होकर माँ के घुटनों पर दोनों हाथ रख दिए। वो जंगलों की खाक छानने निकल जाता। इसकी जुस्तजू, इसकी तलाश बेसुध रही थी। इसे वो कभी कहीं दिखाई नहीं दी जिसे वो उम्र भर देखना चाहता था। और फिर एक दिन ज़ेब हशमत अली, ज़ेब मीर मोहम्मद बनकर इसके हवेली में आ गई। मीरान शाह में एक अरसे तक इस शादी का चर्चा हुआ था, जिसके रस्मों पर पैसा पानी की तरह बहाया गया। बीजान ने अपना सारा ख़ानदानी ज़ेवर ज़ेब को चढ़ाकर इसे हकीकतन सोने में तोल दिया था। रुखसती के बाद की रस्मों के बाद ज़ेब को इसके कमरे में पहुंचा दिया गया था। ज़ेब अपनी सुनहरी पलकों की झालर उठाए किसी पुजारन की तरह अपने देवता को देखती रही थी। इसकी सदियों से प्यासी आंखें आज जी भर के सैराब होना चाहती थीं। मीर मोहम्मद को आज भी इसके वजूद से उलझन होने लगी थी। इधर उधर हाथ मारता गालबन कुछ ढूंढ रहा था। यहाँ तो रखे थे, अब कहाँ चले गए? इसने झुंझलाकर ज़ोर से साइड टेबल की दराज बंद की। ज़ेब जैसे किसी ट्रांस से जागी। क्या नहीं मिल रहा मीर? बीजान ने तुम्हारी मुँह दिखाई के लिए कुछ दिया था, शायद कंगन थे। मैंने यहीं कहीं दराज में ही तो रखे थे। अब मिल के नहीं दे रहे। इसके अंदाज में परेशानी तफक्कुर से ज़्यादा बेजारी थी। वैसे मुँह दिखाई तो हो ही गई है। मेरा नहीं ख्याल इनकी अब ज़रूरत है। तुम्हें अगर वो इस वक्त लाजमी चाहिए तो मैं जाकर बीजान से पूछूं? शायद उन्होंने कहीं उठा कर रख दिया हूँ। ज़ेब हैरत से सर उठाए से देख और सुन रही थी। ये वो मीर तो नहीं था जिसे वो अपने दिल के सिंहासन पर बिठाए बरसों से पूछती चली आ रही थी। बोलो ज़ेब, वो इसके सर पे खड़ा पूछ रहा था। ज़ेब ने आहिस्तगी से नफ़ी में सर हिला दिया। इसे वाकई इनकी ज़रूरत नहीं रही थी। मीर मोहम्मद गहरी सांस अपने अंदर उतारता इसके सामने बैठ गया। चलो शुक्र है तुमने इस बात को अना का मसला नहीं बनाया, वरना मुझे डर था आज की रात वो गुमशुदा कंगन ढूंढने में ही ना गुजर जाए। ज़ेब के अंदर जैसे कुछ जलकर राख हुआ था। इसे मीर के अंदाज में अपने लिए ना वो गम जोशी नजर आई, ना इल्तफ़ात, ना ही मोहब्बत। फिर वो सब क्या था जो बीजान इसे बताती रही थी? मीर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुमसे मिलने के दिन गिनता है।
कहाँ गई वो बेकरारी, वो मोहब्बत हिजर विस्ल में बदला था तो फिर वो इसकी शाम जहाँ महकाने में क्यों नाकाम रहा। आज तो इसकी मोहब्बत में पोर पोर भीगना था, लेकिन वो इसके करीब होते ही जैसे सदियों की मुसाफत पे खड़ा था, इतनी दूर कि ज़ेब इसे छू तो सकती थी, महसूस नहीं कर सकी थी। बाहर रात कतरा कतरा भीग रही थी, ज़ेब अंदर ही अंदर सुलगती रही। अम्मा मेरी सैंडल नहीं मिल रही जो मैं शब्बों की शादी पर पहन कर गई थी, पेटी के नीचे रखी थी, अभी जाकर देखा तो खाली डब्बा औंधा पड़ा था, सैंडल गायब है। खालदा रूहान से लहजे में बोलती माँ के पास आई थी जो चूल्हे पर देगची चढ़ा के ज़ोर ज़ोर से डोई घुमा रही थी। शाम गहरी होने का थी, ऊपर सारे आसमान को काले घंघोर घटाओं ने ढक लिया था। लग रहा था ये बूंदें टपक पड़ी कि तब होगी यहीं कहीं। शारदा ने जल्दी से कहा। मी बरसने से पहले चूल्हा समेटना वो चाह रही थी। नहीं है अंदर। मैंने पूरा कमरा छान मारा। सुबह शगुफ्ता की आपा के ससुराल वाले आ रहे हैं निकाह की तारीख रखने। इसने मुझे ख़ास तौर पर बुलाया। सोचा था सबज सितारों वाले जोड़े के साथ वही सैंडल पहन कर जाऊँगी। खालदा की दर्जन भर सहेलियाँ थी, ऊपर से वो पहनने ओढ़ने की अजहद शौकीन। कोई भी छोटा बड़ा मौका वो अपने शौक़ की भरपूर तस्कीन करती। मेरा दिमाग ख़राब मत कर खालदा, देख नहीं रही कितना काम फैला पड़ा। और ये असमी फिर कहीं दफान हो गई। इससे जाकर के मगरिब से पहले रोटियां ना पकाई तो फिर आज की रात पेट पर पत्थर बांध कर ही सोना। खाना लेने बावर्ची खाने की तरफ मुंह मत करना। दफ़ा करें असमी को, मुझे नहीं लगना इसके मुंह। खालदा चेहरे के जाविये बिगाड़ती वापस अपने कमरे की तरफ चली गई। बावर्ची खाने में रोटियां पकाती असमी को देखकर शारदा लहजा भर के लिए ठिठकी थी। वो सालन की देगची अंदर रखने आई थी। असमी ने रोटियां पकाकर हाट पाट में लपेट कर रखी तो तवा उल्टा और बिना इसकी तरफ देखे बावर्ची खाने से बाहर निकल आई। बाहर तड़ातड़ बूंदें गिरना शुरू हो गई थी। असमी भागते अपने और दादी के कमरे में चली आई। बाहर अब बादल ज़ोर ज़ोर से गरज रहे थे। मूसलाधार बारिश ने थोड़ी देर में जल थल कर दिया। अख्तर पर नाले से पानी नहीं गिर रहा। आगे कुछ आ गया है, जल्दी से छत पर चढ़कर देख, वरना थोड़ी देर में कमरे की छत टपकती नजर आएगी। शारदा कमरे के दरवाजे पर खड़ी चिल्ला रही थी। सामने छप्पर के नीचे रखी चारपाई पर लेटा अख्तर उठ खड़ा हुआ, सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ा। पर नाले के मुंह पर आए खालदा के दोनों सैंडल उठाकर नीचे सहन में उछाल दिए। पर नाले से छल छल पानी गिरने लगा था। हाय अल्लाह मेरे सैंडल! बारिश की पुछाड़ की परवाह किए बिना खालदा ने भागते हुए जाकर अपने सैंडल उठाए। पानी में मुसलसल भीगने की वजह से वो पहनने के लायक नहीं रहे थे। असमी तेरा कख ना रहे। लम्हे के 1000वें हिस्से में जान गए काम असमी के अलावा कोई नहीं कर सकता। असमी के मुंह पर सैंडल खींच कर मारूंगी। अंदर दादी के साथ चारपाई पर लेट के असमी ने करवट बदलते सुकून से आंखें बंद की थीं। अगली सुबह बीजान ने अपनी ख़ानदानी पाजेब इसके पैरों में पहनाई, जिस पर बेशुमार नन्हे मुन्ने हीरे जड़े थे। मुसहरी से नीचे कारपेट पर पाँव रखे तो सोने के नन्हे मुन्ने घुंघरों ने जैसे इसके खूबसूरत पैरों का बोसा लिया था। तुम्हारी कलाइयाँ क्यों सोनी हैं ज़ेब? सोनापन तो इसकी मांग, इसके दिल, इसकी आंखों से भी छलक रहा था। बीजान को सिर्फ इसकी सोनी कलाइयाँ ही नज़र आती थीं। मीर मोहम्मद ने तुम्हें मुँह दिखाई में कंगन नहीं पहनाए? वो इसको मिल नहीं रहे थे, कहीं रख के भूल गया शायद। ज़ेब सादा लहजे में गोया। इसके अल्फाज अंदाज में ना शिकवा था ना शिकायत। बीजान ने फिर भी ठिठक कर इसका चेहरा देखा जो इसके अंदरूनी हाल की पूरी कहानी सुना रहा था। उन्होंने बेसाख्ता निगाह चुराई। इतना लापरवाह तो नहीं था मीर मोहम्मद, हर बार हमारा अंदाज़ा दुरुस्त हो ये लाजमी तो नहीं। बीजान ने फ़ौरन ख़ुद को संभाला। आ जाए मेरे सामने, भी इसके कान खींचती हूँ। मैं कुछ देर आराम कर लूँ बीजान? ज़ेब सहूलत से कहती उठ खड़ी हुई। सब कुछ एकदम अजनबी सा लगने लगा था। वो बहुत कम सिन थी जब बीजान ने इसके दिल की सरजमीन पर मीर मोहम्मद की मोहब्बत का बीज बोया। वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने इस पौधे की मुसलसल आबियारी करके इसे एक तनावल दरख्त बना दिया था, लेकिन इसकी जड़ें अंदर से बहुत खोखली थीं। ये ज़ेब गुज़श्ता रात ही जान पाई थी। वो बीजान से पूछना चाहती थी वो क्यों इसके जज्बात के साथ खेलती रहीं, क्यों झूठी उम्मीद खुशफहमी के जुगनू इसकी मुट्ठी में थमाती रहीं, क्यों इसे इस राह का मुसाफिर बनाया जिस राह पर मीर मोहम्मद इसके हमकदम कभी था ही नहीं। आखिर क्यों? लेकिन वो चुप रही। इसे भी चुप ही रहना था। मोहब्बत तो थी एक तरफा ही सही। रात भर बरसने वाले बादलों ने सुबह हल्का फुल्का होने के बाद रुख्ते सफ़र बांध लिया। मौसम बहुत खुशगवार हो गया था। इक्का दुक्का बूंदें अभी भी पड़ रही थी। नम हवा इसके घुंघराले बालों से अटखेलियाँ करती गुजर रही थी।
शादा खालदा तबस्सुम को साथ लिए कौसर के यहाँ गई थी। मैदान साफ था। इनके जाते ही अस्मी ने दीवार पर रशीदा मिरासन की पोतियों और काकी को अपने घर बुलाया। अब वो इनके साथ मिलकर रस्सी कूद रही थी। नम सूंधी महकती कच्ची ज़मीन पर इसके पाँव खास रिधम से ऊपर को उठते और गिरते। खुशगवार मौसम ने जैसे इसके अंगंग में सरशारी से भर दी। दरवाजे की कुंडी गिराकर कब हमीद इसके बिल्कुल सर पे आ खड़ा हुआ। इसे कुछ खबर न हुई। कैसी हो जाने मन। तेल से चुपड़े बालों की सीधी मांग निकाले लंबा तड़ंगा हमीद बाछे फैलाए बहुत फुर्सत तफसील से इसके वजूद पर नजरें गाड़े खड़ा था। अस्मी के कदम थमे, बेसाख्ता पीछे हटी, तार पर लटका दुपट्टा खींच कर ओढ़ा। ये देख तेरे लिए रेवड़ियाँ लेकर आया हूँ, तुझे पसंद है ना। शॉपर इसकी तरफ बढ़ाता वो मुस्कुराया। अस्मी ने इसके हाथ से शॉपर झपट कर कदरे फासले पर खड़ी नन्नी के हाथ में थमा दिया। ये लो तुम दोनों मिलकर खाओ, खूब मज़े करो। नन्नी और काकी शॉपर उठाए भागते डेवड़ी पार कर गई। हमीद के जबड़े भींच गए। देख अस्मी, ये तो मेरे साथ अच्छा नहीं करती। प्यार करता हूँ तो सही, इसलिए तेरे सारे नखरे शराफत से बर्दाश्त कर जाता हूँ, वरना तेरी जगह कोई और होती चोटी से पकड़कर पूरे सहन में घुमा डालता। ओए चल, बड़ा आया प्यार करने वाला। मैं तेरे मुंह पे थूकना ही पसंद ना करूँ, और तू तेरी तो। हमीद ने आगे बढ़कर इसकी कलाई दबोच ली। मेरी कलाई छोड़ हमीद, अभी शोर मचाकर सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूँगी। ये शौक भी पूरा करके देख ले। सारा गोठ जानता है बचपन की मांग है तो मेरी। साल महीने बाद तो तेरा कानूनी और शरई शौहर बन जाऊंगा। शौहर का मतलब समझती है ना। मायनी खैजी से बोलते वो खबासत से मुस्कुराया। अस्मी को उपकाई आ गई। इसी वक्त गली में शादा के ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ आई। हमीद ने सर पे हाथ मारा। ओ ये ते इतनी जल्दी वापस भी आ गई? अभी थोड़ी देर पहले तो इतना बड़ा शॉपर गंडेरियों का ख़रीद कर इन्हें देकर आया था। जी भर के बदमज़ा हुआ। वापस मुड़ते मुड़ते इशारा करना नहीं भूला था, तैयार रहना। अस्मी के अंदर जवार भाटा पकने लगा। वो धाड़ से दरवाज़ा खोलकर अंदर कमरे में आई। नीम तारीकी में मुंह पर कपड़ा डालकर सोई दादी हड़बड़ा कर उठी। कौन है? मैं हूँ दादी अस्मी। तो सो जा, बस तू तो सोती रह। इसे रह रह कर हमीद की जसारत पर गुस्सा आ रहा था। मोहब्बत सिर्फ मिल जाने का नाम होता तो ज़ेब को अपने इर्द गिर्द सिर्फ खुशियाँ ही रक्स करती दिखाई देती। मीर मोहम्मद इसके जज्बात की शिद्दत से नावाकिफ़ नहीं था। इसने कभी जानबूझकर ज़ेब के जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। अजीब सी वहशत थी जिसने ज़ेब के अंदर अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए थे। एक बेनाम सी खलिश, खालीपन था जो किसी तौर भरने में नहीं आ रहा था। बीजान ने खामोशी से सब कुछ देखा, नतीजा अख्ज़ किया और मुतालबा कर दिया। मैं चाहती हूँ ज़ेब की सारी जायदाद मीर मोहम्मद के नाम पर मुंतकिल हो जाए। मीर हशमत अली को इनका मुतालबा बेवजह लगा था। जो कुछ ज़ेब का है वो मीर मोहम्मद ही का तो है। बीजान मुबहम सा मुस्कुराई। यही तो मैं कह रही हूँ, जो कुछ मीर मोहम्मद का है वो सब कुछ ज़ेब का ही तो है। मीर हशमत अली ने कुछ कहना चाहा, अचानक ज़ेब ने लब कुशाई की। बीजान ठीक कह रही हैं बाबा जान। जायदाद मेरे नाम पर रहे या मीर के, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं और मीर अलग अलग तो नहीं। मीर मोहम्मद ने बेसाख्ता निगाह उठाकर देखा था। वो ज़ेब फातिमा थी। ये इसे ही कहता था। भेड़ों का बाड़ा साफ नहीं किया आज तो ने। कमर से घास का गट्ठड़ ज़मीन पर रखते अख्तर ने जारहाना तेवरों से इसे घूरा। अख्तर को अपनी तरफ बढ़ता देखकर फ़ौरन उठी। अभी साफ़ कर देती हूँ। एक अख्तर ही था जिससे वो दबती थी। जब अब्बा ज़िंदा था तो तब भी से मामूली बात पर धुनक के रख देता था। खर दिमाग लड़का, इसके सामने ज़्यादा ज़ुबान मत चलाया कर। इसे इस वक्त अब्बा से शदीद नफ़रत महसूस हुई थी। डरता वो अब्बा से भी नहीं था। अब्बा के गुजर जाने के बाद और हद छुट हो गया था। एक दिन इसने अस्मी को कुएं पर पानी भरने के लिए आई लड़कियों के साथ हंसते बातें करते देख लिया। वहीं से घसीटता घर ले आया और सहन के बीचों बीच बेरी के मोटे तने के साथ रस्सी से बांध दिया। किसी की जुर्रत नहीं थी अख्तर की इजाज़त के बगैर इसके करीब भी फटकता। शाम में ठिठरा देने वाली खुनकी उतर आई थी। अस्मी को ज़िंदगी में पहली बार खौफ से रोंगटे खड़े होते महसूस हुए। मोटे स्याह चूंटों की कतार जो इसके ऊपर से गुजर कर बेरी पर चढ़ रहे थे। पास ही गली में आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें। दादी की लाख मिन्नतों तरलों के बाद रात के तीसरे पहर जाकर अख्तर ने इसकी रस्सियाँ खोल दी थी। अगर दोबारा कभी इन आवारा औरतों की तरह बाहर ठट्ठे लगाए देखा तो सचमुच कुएं में उल्टा लटका दूंगा। इस दिन के बाद अस्मी अख्तर का हर काम बिला चूचना फ़ौरन कर देती थी। अगर तेरा बाप ज़िंदा होता तो इसकी मजाल नहीं थी तेरे साथ ऐसा ढोर डंगरों वाला सलूक करता।
اس کے کلائیوں اور پنڈلیوں پر پڑے رسی کے سرخ نشان دیکھ کر دادی رو پڑی تھی۔ تو کیا کر لیتا ابا؟ ڈرتا تھا ابا اپنی دوسری بیوی اور بیٹے سے۔ دادی نیم گرم تیل کی کٹوری میں انگلیاں ڈبو ڈبو کر اس کے زخموں پر مالش کرتی رہی۔ ابا کو کیوں اتنی جلدی تھی مرنے کی؟ مرنا ہی تھا تو دوسری شادی کیوں کی؟ میری عقل پر پتھر پڑ گئے تھے تیرے پیدا ہونے کے بعد، تیری حبشی ماں کے چل بسنے کے بعد۔ میں نے تیرے ابا سے کہا تھا دوسری شادی کر لے، اسمی کو ماں مل جائے گی، پر میری غلطی تھی، نہ ماں ملی تجھے نہ اس گھر میں کوئی امان۔ شادہ جیسی عورت کے انتخاب کا کلک دادی کو اندر اندر کھانے لگا تھا۔ اب کف افسوس ملنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ پانی سر سے بہت اونچا ہو گیا تھا۔ گزرے ماہو سال میں زیب نے قناعت کی چادر اوڑھ لی۔ اس نے جو ہے بس یہی ہے حقیقت سمجھ کر قبول کر لیا تھا، لیکن قدرت کی ایک اور ستم ظریفی نے اسے شاکی کر دیا۔ اس کے دامن میں کوئی پھول نہیں کھل سکا۔ وہ میر محمد کو اولاد کا تحفہ نہیں دے پائی تھی۔ میر محمد نے کبھی یہ کمی جتا کر اس کی دل آزاری نہیں کی۔ وہ دل سے اس کے اچھائیوں کے معترف قدردان تھی، لیکن بی جان کو اس حویلی کا وارث چاہیے تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے برملا اپنی خواہش کا اظہار کرنے لگی تھی۔ ان کے اصرار پر شہر کے تمام بہترین ڈاکٹرز کے پاس گئے، کوئی تعویذ دم درود کچھ نہیں چھوڑا۔ ہر دوا بے اثر رہی۔ دعائیں شرف قبولیت کے معراج کو چھوئے بغیر واپس پلٹ آئی تھیں۔ بی جان کی مایوسی قنوتیت بڑھتی گئی۔ انہوں نے جیسے اپنی ہر خوشی کو میر محمد کے اولاد سے مشروط کر دیا۔ زیب کو تم کچھ دنوں کے لیے ماموں جان کے ہاں چلی جاؤ۔ میر نہیں چاہتا تھا زیب کی خاموشی پر بی جان کی زیادتی حاوی ہو جائے۔ کیا میرے ہٹ جانے سے یہاں کا منظر بدل جائے گا؟ الٹا اسی سے پوچھ رہی تھی، میں نہیں چاہتا تمہارے دل کو کوئی چوٹ پہنچے۔ اور زیب نے سوچا میرا دل ایسے ہی تو تم پہ فدا نہیں ہے میر، آپ سب کچھ اللہ پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ بی جان کی دن بدن گرتی صحت نے میر کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ وہ اپنی خوراک دوائیوں میں بے قاعدگی برتنے لگی تھیں۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھنے کے لیے بھی تو نہیں کہا، انہوں نے ترکی بترکی جواب دیا۔ تو پھر کیا کریں؟ اپنی طرف سے تو ہم ساری کوشش کر چکے، اب جب اللہ کو منظور ہوگا ایک اور راستہ بھی تو ہے۔ میر محمد نے چونک کر ان کا چہرہ دیکھا۔ رات بھر بادل خوب گرجتے برستے رہے، بجلی کڑکی تو روشنی والا بلب بجھ گیا۔ اسمی نے طاق میں رکھا دیا جلایا، دادی کے پہلو میں چارپائی پر آ کر لیٹ گئی۔ دادی غنودگی میں تھی۔ اے اسمی، کھٹمل کاٹ رہے ہیں تجھے۔ دادی کی نیند میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ نہیں دادی، تو کیا پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں؟ نہیں تو سو کیوں نہیں جاتی؟ کروٹ پہ کروٹ بدلتی جا رہی ہے، نہ خود سوتی ہے نہ مجھے سونے دیتی ہے۔ کل سے اپنی چارپائی کو الگ رکھنا، میں نہیں سونے دوں گی اپنے ساتھ۔ دادی کی یہ کئی بار کی دی دھمکی محض دھمکی تھی۔ اچھی طرح جانتی تھی اسمی کو ان کے بغیر نیند ہی نہیں آتی۔ خوشی کے مارے نیند ہی نہیں آ رہی دادی، صبح کب ہوگی؟ دادی نے نیند کے خمار سے بوجھل بھاری پپوٹے بمشکل کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ ہیں تمہیں راتوں رات ایسی کون سی خوشی مل گئی ہے؟ کل ننی کے گڈے کی کاکی کی گڑیا کے ساتھ شادی ہے، دونوں نے مجھے اصرار کر کے بلایا۔ ننی نے تو صاف صاف کہہ دیا جب تک میں نہیں جاؤں گی کاکی کے یہاں بارات لے کر نہیں جائے گی۔ جھلی دادی نے اس کا خوشی سے ٹمٹماتا چہرہ دیکھا۔ وہ بالشت بھر کی لڑکیاں تیری سہیلیاں ہیں، اگر اختر کو پتہ چل گیا تو؟ اس کے آنے سے پہلے وہ لوٹ آؤں گی، ویسے بھی وہ تو کئی دنوں سے شام کے بعد ہی گھر واپس آتا ہے۔ یہ قریبی تو جاتا ہے چنے کے کھیتوں کے پاس بوڑھے برکت تلے۔ اچھا صبح کی صبح دیکھی جائے گی، اب تو سو جا۔ دادی نے کروٹ بدل لی۔ اسمی بھی عادتاً ایک ٹانگ ان پر رکھے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ میرا ماہی چھیل چھبیلا میں تو ناچوں گی بوڑھے برگد کی ٹھنڈی گھنی چھاؤں تلے۔ ننی پرات بجاتی حلق پھاڑ کر گا رہی تھی۔ سامنے کاکی دوپٹہ کمر پر باندھے ننگے پاؤں کسی ماہر رقاصہ کی مانند ٹھمکے لگا رہی تھی۔ زور و شور سے تالیاں پیٹتی اسمی کو ان دونوں کے شغل میلے سے بہت مزہ آ رہا تھا۔ اچانک اس کا سانس حلق میں اٹکا۔ ہاتھ ساکت ہوئے، سامنے پگ ڈنڈی پر اختر سائیکل چلاتا آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہیں چھپنے کے جتن کرتی اختر کی شعلہ بار نگاہوں نے اسے تاڑ لیا۔ اسمی کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس کی کم سن سہیلیوں کو فوراً کسی غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ اختر سائیکل وہیں کھیت میں پھینکتا چیتے کی طرح اس پر جھپٹا تھا۔ ننی اور کاکی کے لبوں سے ایک ساتھ چیخ بلند ہوئی تھی، چپ میراسنوں کی اولاد! غرا کر کہتا وہ اسمی کو گھسیٹتا وہاں سے لے گیا تھا۔ تم دوسری شادی کر لو میر محمد۔ میر محمد نے جھٹکا کھا کر بی جان کا چہرہ دیکھا۔ وہ چند لمحوں تک کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ اولاد کے لیے لوگ دوسری شادی کرتے ہیں، یہ کوئی ایسی خلاف فطرت بات تو نہیں؟
हमारा मजहब और कानून हमें इस बात की इजाज़त देता है। आप जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं। आप ज़ेब पर सौतन लाने का कैसे सोच सकती हैं? मामू जान को खबर होगी, जानती हैं क्या होगा। जहाँ तक मीर मोहम्मद जानता था, बी जान बग़ैर सोचे समझे कोई फ़ैसला नहीं करती थी। अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात मुँह से निकाल ली थी, यकीनन अच्छी तरह गौर भी किया होगा। इस सब की फ़िक्र तुम मत करो, तुम बस हामी भरो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगी। ये मुमकिन नहीं है बी जान, वो फैसला कुन लहजे में कहता उठ खड़ा हुआ था। बी जान के जबड़े भींच गए। अख्तर ने फिर अस्मी पर हाथ उठाया। हमीद को पता चला तुम्हारे गुस्से के उछल उछल गया। अख्तर से इसकी पहले ही कम बनती थी। हमीद ने जब से अस्मी को अपनी ज़ाती मलकियत समझना शुरू किया था, तब से इस पर अख्तर का रौब जमाना नागवार गुजरने लगा था। यह हक तो सिर्फ इसे हासिल होना चाहिए था, अस्मी को मारने, डराने, धमकाने, छूने और हिर्ज़ उठाने का हक। यह और बात थी कि अस्मी इसे कभी पट्टे पर हाथ धरने न देती, बल्कि किसी न किसी तरह हर बार इसे चकमा देकर बच निकलती। कब तक? हमीद मुतमईन था। वो कौसर की पहलोठी की औलाद था, खुद सर, ज़िद्दी, अय्याश, हद्दर्जा निकम्मा। इससे छोटे आसिफ और आरिफ ने बाप के मरते इसकी जगह पर अकबर ख़ान की ज़मीनों पर काब संभाल लिया था। अकबर ख़ान इन दोनों पर बहुत भरोसा करने लगा था। माहाना तनख्वाह के अलावा हर साल गंदम, सब्जियां वगैरह भी देता रहा। कौसर और शादा दोनों बहनों ने बाई में रजामंदी से अपने बच्चों के आपस में रिश्ते तय करने के बारे में फ़ैसला किया। आसिफ के लिए खालदा, आरिफ के लिए तबस्सुम का रिश्ता। बात ठहरने से पहले हमीद आड़े आ गया कि जब तक मेरी अस्मी से बात पक्की नहीं हो जाती, तब तक इन दोनों का खाला के यहाँ रिश्ता नहीं हो सकता। अस्मी के लिए हमीद के रिश्ते पर ना तो अख्तर राज़ी था, ना ही अस्मी की दादी कोई काम धाम करता नहीं था। ऊपर से शाहाना मिजाज। कौसर अपने बेटे की बदखसलत से भी वाकिफ़ थी। दूसरी तरफ शादा, खालदा और तबस्सुम के लिए इतने अच्छे रिश्ते गंवाने पर हरगिज़ तैयार नहीं थी। इसलिए वक्त पड़ने पर अख्तर और दादी को समझा बुझा कर राज़ी करने का सोचकर शादा और कौसर ने तीनों रिश्तों के लिए एक दूसरे को मंजूरी दे दी। दोनों ने चुपके चुपके शादी की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन फिर वो हो गया जो किसी के गुमान में भी नहीं था। मीर मोहम्मद ने तो अपने तय इस वक्त दो टोक इनकार कर दिया। बात इस वक्त ख़त्म नहीं हुई बल्कि शुरू हुई थी। बीजान का मुतालबा दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार करता जा रहा था। उन्होंने जैसे मीर मोहम्मद की दूसरी शादी को सर पर सवार कर लिया। बात इनके कमरे से निकली तो पूरी हवेली में गर्दिश करने लगी। तुम जो पहले मुझे आधे अधूरे मिले हो, क्या मैं इससे भी दस्तबरदार हो जाऊं? अपने बेहद करीब पहलू में सोए मीर मोहम्मद पर एक निगाह डालती ज़ेब मुस्तरब से होकर खुली खिड़की में आ खड़ी हुई। इसे खुलकर सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मीर मोहम्मद के बगैर रहने का तसव्वुर सुहाने रूह था, तो इसे किसी और के साथ बांटना नंगे पांव पर दो धारी तलवार पर चलने के मुतरादिफ। इसकी ख़ास खादमा ग़ुलाम सकीना ने इसका आज के लिए मुंतखब करदा लिबास निकाल कर रखा। ज़ेब ने शावर लेकर लिबास पहन लिया। ग़ुलाम सकीना खामोशी से इसकी कमर की डोरियां कसने लगी। ज़ेब बालकनी में अपनी मखसूस जगह पर आ खड़ी हो। ग़ुलाम सकीना ब्रश लेकर आहिस्ता से इसके नम लंबे बाल सुलझाने लगी। किसी मामूल की तरह इसके कलाइयों में मोतिया के गजरे पहनाने के लिए उठाए। यह वो वाहिद सिंगार था जो ज़ेब बिला नागा करती थी। इसे मोतिया की खुशबू से अपनी कलाइयों को महकाना पसंद था। आज इसने मना कर दिया, इनको रहने दो ग़ुलाम सकीना, मुझे इनकी खुशबू से वहशत हो रही है। खादमा ने दुख से ज़ेब बीबी का सता चेहरा देखा। इस चेहरे पर इसने हमेशा सुकून ठहराव ही देखा था। बड़ी बेगम साहब अच्छा नहीं कर रही। औलाद होना ना होना तो नसीब की बात है, नसीब से तो कोई भी नहीं लड़ सकता। ग़ुलाम सकीना बचपन से इसके साथ थी। इसकी माँ की वफ़ात के बाद मीर हशमत ने ज़ेब की देखभाल की सारी जिम्मेदारी ग़ुलाम सकीना को सौंप दी थी। रुखसती के वक्त वो ज़ेब के साथ मीर मोहम्मद की हवेली आ गई थी। ग़ुलाम सकीना को अपनी औलाद से बढ़कर प्यारी थी। ज़ेब भी इसे खादमा ने माँ का दर्जा देती। आप फ़िक्र मत करें ज़ेब बीबी, अल्लाह है ना, वो हर मुश्किल में आसानी का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। आप बस अल्लाह सोने पर भरोसा रखें। ज़ेब सर हिलाती उठकर अपने कमरे में आ गई। मीर मोहम्मद ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बालों में ब्रश फेर रहा था। आईने में उभरता ज़ेब का अक्स देखा, फिर ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रखा। इसके सामने आ खड़ा हुआ। परेशान हो क्या? नहीं होना चाहिए। नहीं, मीर मोहम्मद ने कदरे तवक्कुफ़ के बाद कहा, क्योंकि बीजान को समझा लूँगा। इनकी ज़िद ने दूसरी बार मुझे दोराहे पर ला खड़ा किया है। ज़ेब चौंकी। दूसरी बार तो पहली बार कब? मीर मोहम्मद फ़ौरन संभला। बहुत पुरानी बात है। इसने इसे टालना चाहा। इतनी पुरानी कि तुम्हें अब तक नहीं भूली। ज़ेब के लबों पर एक ज़ख्म खोलदा सी मुस्कुराहट आकर ठहर गई थी।
یہ میر محمد کی خام خیالی تھی کہ وہ بی جان کو سمجھا لے گا. ان کے پاس اپنی ضد منوانے کے لیے اور بھی کئی طریقے تھے. گزشتہ کچھ دنوں سے اپنی خوراک میں بے احتیاطی اور دوائیوں میں ناغہ برتنے لگی تھی، جس سے ان کی طبیعت بگڑنے لگی. میر محمد کو دوہری پریشانی نے آن گھیرا. اس روز ڈاکٹر زیدی کو حویلی میں داخل ہوتا دیکھ کر اس نے بے ساختہ گھوڑے کو روکا، جست لگا کر فوراً اترا. عجلت میں اپنی طرف بھاگ کر آتے غلام کے ہاتھ میں گھوڑے کی باگ دینے کے بجائے اسے یوں ہی چھوڑ کر تیزی سے قدم اٹھاتا حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا. بی جان کا بی پی خطرناک حد تک شوٹ کر گیا تھا. ڈاکٹر زیدی نے انہیں فوری طبی امداد دی. میر محمد پر نگاہ پڑتے ہی بی جان نے چہرے کا رخ دوسری طرف موڑ لیا. یہ ان کی بھرپور ناراضی کا اظہار تھا. اب یہ کیسی ہیں؟ ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوا. دیکھیے میر صاحب، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس طرح اگر ان کے کھانے پینے میڈیسن کے سلسلے میں بے احتیاطی برتی گئی تو یہ ان کی صحت اور زندگی کے لیے بہت خطرناک دور ثابت ہو سکتا ہے. مزید ہر قسم کے ٹینشن سے دور رکھیں. ڈاکٹر زیدی سے الوداعی مصافحہ کرنے کے بعد کونے میں کھڑی ملازمہ پر بگڑا. کتنے افسوس کی بات ہے جیرا، اگر آپ اپنی ذمہ داری ٹھیک طرح سے پوری نہیں کر سکتی تو میں کسی اور کا بندوبست کر لیتا ہوں. ابھی آپ نے سنا ڈاکٹر نے کیا کہا؟ تم جاؤ جیرا. بی جان نے نقاہت زدہ آواز میں جیرا کو مخاطب کیا. فوراً باہر نکل گئی. وہ ان کے پاس آ گیا. بی جان، ڈاکٹر نے تو کچھ اور بھی کہا ہے. میر محمد، آپ حکم کریں، ابھی جان نکال کر آپ کی ہتھیلی پر رکھ دوں، لیکن یہ ضد چھوڑ دیں خدا کے لیے. زیب، حشمت، ماموں سے تعلقات سب کچھ بری طرح بکھر جائے گا. محبت سے ان کا ہاتھ تھامے لجاجت سے کہہ رہا تھا. میر محمد کی سادگی بی جان اسے سمجھا نہیں سکتی تھی کہ وہ زیب کی ساری جائیداد پہلے اس کے نام کروا چکی ہیں. میر حشمت کے ہاتھ بن چکے ہیں. واویلا کرنے کے سوا وہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں بھلا؟ میں نے تم سے کہا تھا نا، تم بس حامی بھرو، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گی. بی جان آپ. میر نے بے بسی سے انہیں دیکھا. 8 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا میر محمد. میں نے پورے 8 سال انتظار کیا، اب اور مزید نہیں. میں مرنے سے پہلے تمہاری اولاد دیکھنا چاہتی ہوں. تم اچھی طرح سوچ لو، ورنہ ایک بات تو طے ہے، آج کی رات کے بعد کم از کم ڈاکٹر زیدی کے لیے اس حویلی کے دروازے کبھی نہیں کھلیں گے. بے رخی سے اپنا ہاتھ اس کے گرفت سے چھڑوا کر انہوں نے آنکھیں موند لیں. میر محمد اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا. زیب کھلی کھڑکی کے پاس سینے پر بازو باندھے رخ موڑے کھڑی تھی. وہ جس کے قدموں کی چاپ اسے اپنے دل پہ پڑتی محسوس ہوتی ہے، جس کے بہت قریب عقب میں آ کھڑا ہوا، اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا. زیب، کچھ مت کہو میر، تمہارے قدموں کی آہٹ نے بتا دیا. تم آج ایک نیا عہد باندھ کر آئے ہو. تم بی جان کی بات مان آئے ہو. چلو تم بات مان لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں. بی جان نے گہری اطمینان بھری سانس اپنے اندر اتاری. انہیں یہی سننا مقصود تھا. زیب سارا دن کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی. کلائیوں کے گجرے اس کا واحد سنگھار تھا جو وہ روز بڑے اہتمام سے کرتی تھی جب سے حویلی میں میر کی دوسری شادی کا ذکر ہونے لگا تھا. زیب نے غلام سکینہ کو گجرے پرونے سے منع کر دیا تھا. بی جان خود چل کر اس کے کمرے میں آئی. زیب احتراماً اٹھ کھڑی ہوئی. اس کی سادگی سوگواریت میں بھی دلکشی تھی. میری خواہش کا احترام کر کے تم نے میرا مان بڑھا دیا بیٹا. جانتی ہو اگر تم اجازت نہ دیتی تو میر محمد کبھی دوسری شادی پر راضی نہ ہوتا. اتنی محبت کرتا ہے وہ تم سے. خدا کے لیے بی جان، اب تو یہ محبت کا کارڈ کھیلنا بند کر دیں. زیب کے خاموش لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی. تم میری بھتیجی ہو، میرا خون. تمہیں لگتا ہے میں تمہارے ساتھ کسی قسم کا ظلم یا زیادتی ہونے دوں گی؟ تم میر محمد کی پہلی اور خاندانی بیوی ہو. تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، نہ ہی میں آنے والی کو یہ حق دوں گی کہ وہ تمہاری جگہ لینے کا خواب میں بھی سوچے. وہ میر کی بیوی بنے گی. زیب نے جیسے انہیں یاد دلایا، وہ صرف میر محمد کے بچے کی ماں بنے گی. زیب نے الجھ کر ان کا چہرہ دیکھا. وہ ان کی مبہم بات میں چھپا سیدھا سا مطلب سمجھ نہیں پائی تھی. بی جان اس کے کندھے پر ہاتھ سے دباؤ ڈالتی اٹھ کر باہر آ گئی. ملازماؤں کو روزانہ کے کاموں کے لیے ہدایات دیتی جیرا کو اپنے پیچھے کمرے میں آنے کا کہا. جیرا نے فوراً حکم کی تعمیل کی تھی، لیکن بی جان کی پوری بات سننے کے بعد اس کی آنکھیں مارے حیرت کے باہر کو ابل پڑیں. معاف کیجیے گا بڑی بیگم صاحب، چھوٹا منہ بڑی بات. اگر آپ اولاد کے لیے میر صاحب کی دوسری شادی کروانا بھی چاہتی ہیں تو کسی اپنے. بس. بی جان نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا. میں نے تم سے کوئی مشورہ نہیں مانگا جیرا. تم اگر میرا یہ کام کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں کسی اور سے بات کروں. برہمی سے بولتی بی جان کے تحکمانہ لہجے پر جیرا نے ایک بے بسی بھری وعدہ کر لیا.
हवेली में आज इस कदर खामोशी थी कि सोई भी गिरती तो इसकी आवाज़ सुनाई देती। मीर साहब की छोटी दुल्हन को हवेली में लाया जा रहा है। दो मुलाजमाएँ इसके कमरे के दरवाजे के पास आपस में सरगोशी करती गुजर गईं। मीर साहब की छोटी दुल्हन। ज़ेब के दिल में होक सी उठी। वो बेड से उतरकर कारपेट पर इधर से उधर चक्कर काटने लगी, नरम दबी इस कारपेट पर जैसे अब आज बबूल हो गए थे। इसके पाँव से खून रिसने लगा। दर्द की लहर पाँव की एड़ियों से उठी और दिल के अंदर कहीं जा गजी हुई। न ज़मीन फटी थी न आसमान का सीना शक हुआ और क़यामत आकर गुजर भी गई। आज मेरे नाम के साथ एक और नाम जुड़ गया था। थक हार कर खुली खिड़की के पट से सर टिकाकर खड़ी हो गई। सामने फैले वसी और इज़ला उनकी मुअत्तर फ़ज़ा ने उठते हवा के झोंकों में इस वक्त सौगवारियत रची बसी थी। ज़ेब वो करंट खा कर पलटी। ये इसके नज़र का धोखा था या समातों का कसूर? वो इसे अपने सामने देख और सुन रही थी। इसे तो आज अपनी नई नवीली दुल्हन के पास होना चाहिए था और मुझे लगा आज की रात मुझे सिर्फ तुम्हारे पास ही होना चाहिए। मीर ने जैसे इसकी सोच पढ़ ली थी, लेकिन ज़ेब ने कुछ कहना चाहा। मीर ने आहिस्तगी से इसके होंठों पर उंगली रख दी। छोटी दुल्हन अपने कमरे में नहीं है। सुबह पूरी हवेली में ढूंढियाँ मच गई। जीरा उफ्ताव खेज़ां कमरे से बाहर निकली। रशीदा के चेहरे पर अलग हवाइयाँ उड़ रही थी। ठीक तरह से देखो, शायद वॉशरूम में हो। एक रात की दुल्हन कहाँ जा सकती है? वो तो यहाँ किसी से वाकिफ़ नहीं। मुलाजमाओं ने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन छोटी दुल्हन का कोई सुराग न मिल सका। कमरे से बाहर हवेली में भी तलाश किया। दुल्हन गधे के सर से सींग की तरह गायब हो चुकी थी। बीजान तक खबर पहुँच गई। मीर मोहम्मद कहाँ है? क्या इसे कुछ खबर नहीं? जीरा गड़बड़ाई। मीर साहब दुल्हन के साथ रात को थे ही कब? जो इन्हें कुछ खबर होती। जिस बात को राज में रखने की ताकीद की गई थी, इसका यूं सरेआम भांडा फूट गया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मीर मोहम्मद। क्या तुम नहीं जानते वो यहाँ किस मकसद के लिए लाई गई थी? अगर मेरे फैसले का पास नहीं रखना था तो हामी नहीं भरनी चाहिए थी तुम दोनों को। तुम्हारा साफ इनकार बहरहाल इस सूरत हाल से बेहतर होता जो इस वक्त दरपेश है। बीजान के सख्त लबो लहजे पर मीर मोहम्मद पोस्ट पर हाथ बांधे लब भींचे खड़ा रहा। एक उचटती निगाह कोने में दुबकी जीरा पर डाली। वो खामोशी से बाहर निकल गया। इसका रुख इस कमरे की जानिब था जिसे छोटी दुल्हन के लिए तैयार किया गया था। कुछ देर यूं ही कमरे के वस्त में खड़ा एक एक चीज़ को घूरता रहा, फिर ज़ोरदार आवाज़ में दरवाज़ा बंद करता बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होने की ज़ोरदार आवाज़ पर इसने अपनी पहले से बंद की आंखों को मज़ीद सख्ती से मींच लिया। लम्हा भर बाद कमरे में सुकून छा गया। कुछ देर यूं ही दीवार के साथ लगी चित लेटी रही, फिर आहिस्ता से खिसकती हुई बेड के नीचे से बाहर आ गई। एक चोर नज़र छत पर झूलती इस बला पर डाली, फिर जल्दी से झुरझुरी लेते निगाहों का जाविया बदल डाला। आईने में उभरते अपने अक्स को देखकर लम्हा भर के लिए ठिठकी। शौक गुलाबी रंग के सितारों वाले जोड़े में मलबूस, मीठा मीठा मेकअप, चेहरे की तरफ झूलती घुंघरियाली लटें। वो ज़िंदगी में पहली बार तैयार हुई थी और क्या खूब हुई थी, लेकिन किस लिए? एक के बाद एक मंजर इसके तसव्वुर के पर्दे पर ज़ाहिर होने लगा। इसने जहन पर जोर दिया कि ऐसी शादी तो गोठ में किसी की न सुनी न देखी। न निकाह के छुहारे, न ढोल बजा, न पटाखे फूटे, न कोई रस्म, न कोई गाना। ऐसी खामोशी से तो किसी की मैयत भी घर से नहीं उठाई गई होगी। जिस खामोशी और उजलत में इसे घर से रुखसत कर दिया गया, सिसकियों में डूबी एक ज़ईफ़ बेबस आवाज़ इसके समातों में पहुंची थी। दादी के रोने की आवाज़। वहाँ से तो जैसे तैसे रुखसत कर दिया गया। हैरत का झटका इसे यहाँ आकर लगा था। मुलाजमाएँ अपने झुरमट में लिए इसे इस कमरे में छोड़ गई थी। वो दोनों बाजू पहलू में गिरा इस हैरत कदा को टकर टकर देखती रही। इसे लगा वो हाथ बढ़ाएगी तो कांच से बनाई सब कुछ टूट कर चकनाचूर हो जाएगा। शादी रिवायती न सही, क्या मुझे घूंघट निकाल कर अपने दूल्हा का इंतज़ार करना चाहिए? पहली बार एक शर्मगी मुस्कुराहट ने इसके होंठों को छुआ। बेड के वस्त में आलती पालती मारकर बैठ गई। बैठे बैठे कमर तख्ता हो गई, लेकिन दूल्हा ने ना आना था ना आया। बिला इरादा इसकी नज़र ऊपर उठी। मारे खौफ के इसका सांस सीने में अटकने लगा। अजीब सी शय छत से लटकती आहिस्ता आहिस्ता गोल गोल घूमना शुरू हो गई थी। इसमें से फूटती रंग बिरंगी रोशनियों में इसे वो सफ़ेद परों वाली परी नजर आई जो किसी नामालूम ज़ुबान में हल्के से गुनगुनाना शुरू हो गई थी। इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ने लगी। खौफजदा निगाहों से इस रोशनियों वाले झूले पर रक्स करती गुनगुनाती परी को देखती। खौफ के आलम में बेड से उतरकर इसके नीचे आहिस्तगी से खिसकती बिल्कुल दीवार के साथ लगकर चित लेट गई। न जाने कितना वक्त गुजरा। गुनगुनाती परी थक हार कर खामोश हो गई, ढेर सारे वाहिमों, खौफ और अजीबो गरीब उलझनों में गिरफ्तार।
वो नींद के आगोश में जा सोई। सुबह उठा, पटक की आवाज़ों से इसकी आंखें एक झटके से खुली। जहन को मुकम्मल बेदार होने में थोड़ा वक्त लगा था। छोटी दुल्हन तो कमरे में नहीं। हाँ, दुल्हन रातों रात हवेली से भाग गई। ऐसा न कहो कुड़ियो, बड़ी बेगम साहब तक बात पहुंच गई तो। मीर साहब ने सख्ती से कहा था। तफक्कुर में डूबी आवाज़। अब क्या करें, कहाँ से ढूंढें इसे? कौसर से जाकर राब्ता करो, इसे खबर होगी। भांत भांत की निस्वानी आवाज़ें, परेशानी में उठते पड़ते कदमों की चाप। वो सांस रोके सब सुनती रही। कुछ समझी कुछ नहीं। अलबत्ता इसने दिल में फ़ैसला ज़रूर कर लिया था कि वो इस अजीब और गरीब दुनिया से भाग जाएगी, फिर से अपने गोठ, अपनी दादी के पास। दबे कदमों से चलते इसने ज़रा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। राहदारी सुनसान पड़ी थी। धड़कते दिल के साथ इसने दोनों पाँव से खुस्सा निकालकर हाथों में पकड़ा। मोहतात कदमों से चलती कमरे से बाहर निकल आई। राहदारी तय करने के बाद बिना सिमत का तयन के इसने अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। तवील राहदारियाँ, दालान, बल खाते जीने। इसका सांस बुरी तरह फूलने लगा था। इसे लगा यह हवेली कोई गोरख धंधा है जहाँ से भागना शुरू कर दी। लंबा चक्कर काटने के बाद फिर से इसी जगह आ खड़ी होती। इसका दिमाग चकरा कर रह गया था। लम्हा भर के लिए सांस दुरुस्त करने के लिए रुकी। पीछे किसी के कदमों की चाप सुनकर तेज़ी से धड़ाधड़ सीढ़ियाँ उतरती किसी से बुरी तरह टकरा गई, जिसने बरवक्त दोनों बाजुओं से इसे थामकर गिरने से बचाया था, वरना लम्हे के 1000वें हिस्से में इस बल खाते जीने पर फुटबॉल की मानिंद लुढ़कती नीचे जा गिरती। चकराता और सर ऊपर उठाया। सामने खड़े शख्स को देखकर दिल धक से रह गया। वो थोड़ा सा कुसमुसाई। मीर मोहम्मद बिना पलक झपकाए इसे देखे गया। बिना दुपट्टे के उलझी बिखरी बालों की लटे, दोनों हाथों में खुस्सा उठाए, धौंकने की मानिंद चलता सांस। वो इससे बालिश भर की दूरी पर खड़ी थी। मीर मोहम्मद सांस नहीं ले सका था। कौन हो तुम? सरसराती आवाज़ इसके लबों से निकली। मैं अस्मी। ना हमवार सांसों के दरमियान इसने फ़क्त इतना कहा और सरकते हुए थोड़ा सा पीछे हटी तो कमर जीने की दीवार के साथ जा टकराई। देखें साहब, आप जो कोई भी हैं, मुझे यहाँ से जाने दें। आपको खुदा का वास्ता, मुझे अपने घर वापस जाना है, अपनी दादी के पास। काजल से भरी गहरी सियाह आंखों में बरसात की घनघोर घटा छाने लगी थी। मीर मोहम्मद को अपनी पेशानी पर पसीने की नन्ही मुन्नी बूंदें नमोदार होती महसूस हुई। चलो मेरे साथ। इसे कलाई से पकड़े वो बाकी मांदा सीढ़ियाँ उतरने लगा था। अस्मी ने भरपूर मुज़ाहिमत की। मीर मोहम्मद ने कदम रोके। खामोशी से मेरे साथ चलो। बेतरतीब कदमों के साथ अस्मी ने इसका चेहरा देखा। इस चेहरे पर इसे हमीद के चेहरे का गुमान हुआ था। मकरू मुस्कुराहट वाले हमीद का चेहरा और हाथों की आईनी गिरफ्त कांच की चूड़ियाँ टूट टूट कर जीने पर गिरती गईं। इसे लगा अख्तर की खुरदरी उंगलियाँ इसके कलाई में घुसती जा रही हों। जीरा ने बहुत हैरत से मंजर देखा था। सरपट बीजान के कमरे की तरफ भागी। इसी वक्त शहर से मैनेजर की कॉल आई। इस्लामाबाद वाली फूड फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी थी। मीर मोहम्मद इंतहाई उजलत और परेशानी के आलम में शहर के लिए रवाना हो गया। अस्मी फिर से इसी कमरे में पहुंचा दी गई। बीजान ने नसीम नामी मुलाजमा को इसके साथ साथ रहने की सख्ती से ताकीद की। ये कौन था? कुछ देर अजीब और गरीब सूरत हाल पर गौर करने के बाद इसने सर पर सवार मुलाजमा से पूछा तो वह इंतहाई सादतमंदी से बोली, मीर मोहम्मद साहब थे। ओह, अस्मी ने होंठ सुकेड़े। इसके सिर्फ नाम से ही तो वाकिफ़ थी। वो भी इमरजेंसी में पढ़ाए जाने वाले निकाह से सिर्फ आधा घंटा पहले शादा ने इसे बताया था किसी मीर मोहम्मद नामी शख्स के साथ इसका निकाह होने जा रहा है। वो अमीर आदमी है, पहली बीवी बांझ है, औलाद के लिए दूसरी शादी कर रहा है। अस्मी टको टको इनकी शक्ल देखी गई तो क्या हमीद नामी आसेब से इसकी जान छूटने वाली है? पहली सोच यही इसके जहन में आई थी और ये इतनी खुशकुन सोच थी कि वो वक्ती तौर पर क्यों और कैसे जैसे सवाल जवाब करना भूल गई। लेकिन दादी की तसल्ली नहीं हुई थी। वो बहुत कुछ पूछना चाहती थी, वक्त नहीं था। यह शायद इन दोनों के लिए तंग पड़ गया था। एक अफरा तफरी सी मच गई। दूसरी तरफ के सारे इंतजामात मामला जीरा ने संभाल रखे थे। जो निकाह के वक्त कौसर के साथ ही आई थी। मुतमईन और सरशार कौसर अपनी होने वाली बड़ी बहू के किसी और के साथ पढ़ाए जाने वाले निकाह की तैयारियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। लेकिन क्यों यह गुत्थी सुलझ नहीं पाई थी। रात को मुलाजमा इसके साथ ही इस कमरे में नीचे बिस्तर लगाकर सो गई थी। अस्मी को इतने आरामदेह बिस्तर पर सोने की आदत नहीं थी। सारी ज़िंदगी झलंगा सी चारपाई पर दादी के साथ लिपट कर सोती थी। जहाज़ी साइज बैठ के गुदास गद्दे पर नरम मुलायम कंबल सीने तक लपेटे देर तक करवटें बदलती रही। कभी आंख लग ही रही थी, कभी खुल जाती। अचानक इसके होंठों से ज़ोरदार चीख बुलंद हुई।
बेड से छलांग लगाकर नीचे उतरी, बेखबर सोई मुलाजमा पर चढ़ दौड़ी। उठो देखो, फिर से जाग गई है। नसीम नींद से मुंदी आंखें मसल कर इसे देखने लगी। कौन छोटी दुल्हन? वो देखो। खौफजदा निगाहों से छत की तरफ इशारा किया। नसीम की आंखें हैरत से फैली। दूसरे ही लम्हे ज़ोर से हंस पड़ी। तुम्हें डर नहीं लग रहा? डर क्यों लगेगा छोटी दुल्हन, ये तो नकली है। नकली? उसने हैरत से दोहराया। हाँ जी, हवेली में इस तरह की कई चीज़ें हैं। शुरू में मैं भी आपकी तरह डर जाया करती थी, बाद में पता चला ये सब ज़ेब बीबी के शौक़ हैं। उन्होंने सारी हवेली को ऐसे अजीब और गरीब नमूनों से सजाया है। सुना है बहुत महंगे हैं, बाहर के मुल्कों से, ख़ास तौर पर उन्होंने मंगवाए हैं। वो हैरत से मुंह खोले सुनती रही। ये देखें। नसीम ने रिमोट उठाकर कोई बटन दबाया तो रक्स करती गुनगुनाती परी ने दम साध लिया। एक एक करके सारी रंग बिरंगी तितलियाँ बुझ गईं। अस्मी ने दोनों हाथ कमर पर टिकाए, लब भींचे से घूरे गई। अच्छा ठीक है, सो जाओ तुम। लहजे को बेतासुर बनाती बेड पर आकर लेट गई। नींद की वादी में गुम होने से पहले देर तक इस साकित फानूस को घूरती रही थी। छोटी दुल्हन उठ जाए अब। दादी सोने दो ना। अगर एक दिन अख्तर की बकरियों का चारा नहीं डालूंगी तो भूख से मर नहीं जाएंगी। बाजुओं में मुंह घुसेड़े नींद के खुमार में डूबी आवाज़ से बोली। बहुत देर हो गई, अब उठ जाएं। देर होती है तो हो जाए। अगर एक दिन खालदा और तबस्सुम अपना नाश्ता खुद बना लेंगी तो इनके हाथ नहीं टूट जाएंगे। बल्कि अच्छा है, टूट ही जाएं। कौन सा वो अपने काम खुद करती हैं, सारे काम तो मुझसे करवाती हैं। सर पर खड़ी उंगलियां चटखाती नसीम ने बेबसी से इसे देखा और एक आखिरी कोशिश के तौर पर कदरे ज़ोर से बोली। छोटी दुल्हन, मैं कह रही थी। छोटी दुल्हन? अस्मी ने एक झटके से कंबल दूर हटाया और पट से दोनों आंखें खोल दी। माजी से हाल में आने के लिए इसे महज चंद लम्हे ही लगे थे। इसकी आदत थी दादी इसे मुमकिन खतरात से बचाने की खातिर वक्त पर उठाने के जितने जतन करती इतना ही ढीठ बनी सोई रहती। जब तक शारदा अम्मी की चप्पल ओढ़ती हुई इसके मुंह पर ना आ लगती या फिर खालदा या तबस्सुम में से कोई एक पानी से भरी पूरी बाल्टी इस पर ना उंडेल जाती, नहीं तो अख्तर की दहाड़नुमा पुकार इसे फ़ौरन बिस्तर छोड़ने पर मजबूर कर देती। दादी हर सुबह इसकी नए तरीके से बनने वाली दुर्गत पर महज अफसोस करके रह जाती। मैं कह रही थी तैयार हो जाएं, बीजान आपको याद कर रही हैं। मुलाजमा की बात पर वो गायब दिमागी से इसे देखने लगी। कौन बीजान? आपकी सास, मीर मोहम्मद साहब की वालदा। ओह अच्छा। अस्मी गहरी सांस खींचती उठ खड़ी हुई। फ्रेश होने के बाद अलमारी खोली। ये सारे कपड़े मेरे हैं? गर्दन मोड़कर अकब में खड़ी नसीम से पूछा। इसने इस बात में सर हिलाया। बड़ी बेगम साहब ने यह आपके लिए सेट करवाई थी। अस्मी इश्तियाक से हैंगशुदा कपड़े हाथ से इधर उधर करती देखने लगी, फिर मुंह बनाकर बोली। अच्छे हैं पर बहुत फीके रंग हैं, एक भी जोड़ा मेरी पसंद के रंग का नहीं। हमेशा शौक रंग के फूलदार टू पीस पर काला सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ने वाली अस्मी की निगाहों में हल्के रंगों के महंगे ब्रांडेड जोड़े जचे नहीं थे। एक गुलाबी रंग का काम वाला जोड़ा निकाल कर पहनना जिसका बारीक दुपट्टा कंधों से फिसल गिर जाता। ड्रेसिंग टेबल पर तरतीब से रखे सिंगार के लवाजमात को देखकर पहली बार इसके आंखों में चमक उतरी थी। गो के सजने संवरने का इसे बचपन से ही शौक़ था और अपने इस नासोदा शौक़ को वो अंदर ही अंदर पालती जवान करती रही थी। एक एक चीज़ उठाकर चेक करने लगी। इस्तेमाल करने की ना तो आदत थी ना ही ढंग। यूं ही एक तेज़ गुलाबी लिपस्टिक उठाकर होंठों पर रगड़ ली। अगर जो मेकअप की शौकीन वो नदीदी तबस्सुम ये सारा सामान देख लेती तो शायद खुशी से पागल हो जाती। इसे यूं ही ख्याल सा गुजरा। फिर सर झटक कर नसीम के साथ अपने कमरे से निकलकर बीजान के कमरे की तरफ बढ़ गई। बालकनी में खड़ी ज़ेब ने बिला इरादा नज़र उठाकर इसे देखा। जूती घसीट कर चलती हवन्नक सी लड़की जिसकी पुश्त पर दुपट्टे का एक पल्लू नीचे फर्श पर झाड़ू फेर रहा था। ज़ेब ने निगाहों का जाविया बदल लिया। बीजान तस्बीह हाथ में लिया, आंखें मूंदे काउच पर नीम दराज थी। सलाम बड़ी अम्मा। इसकी उम्र और मर्तबे के लिहाज से अस्मी ने अंदर दाखिल होते फ़ौरन ज़ोरदार आवाज़ में सलाम झाड़ा। बीजान ने आंखें खोली। यहाँ सब मुझे बीजान कहते हैं। अच्छा नाम है, अस्मी ने अपनी समझ के मुताबिक जवाब दिया। गर्दन घुमाकर पूरे कमरे का जायज़ा लेने लगी। दीवारें, पर्दे, कारपेट, सोफ़े, हर चीज़ सफ़ेद रंग की थी। बैठो। उन्होंने अपने सामने रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया। अस्मी कदरे बेढंगे अंदाज में कुर्सी पर टिक गई। कम से निकाल लड़पन लिए वो इन्हें गंवारों की बस्ती से उठकर आई कोई मखलूक लगी थी। इनके यहाँ मुलाजमाएँ भी अदब आदाब के करीनों से वाकिफ़ थी, लेकिन सामने बैठी लड़की। उन्होंने एक सरदाह खींची, फिर एक सोचने इत्मीनान का सिरा थमाया। मीर से मुलाकात हुई तुम्हारी? साइड टेबल लैंप पर से नक्शो निगार को गौर से देखती अस्मी ने चौंक कर इनकी तरफ देखा, फिर इस बात में सर हिलाया।
किसी ज़रूरी काम से इसे एमरजेंसी में शहर जाना पड़ गया, 1-2 रोज़ में लौट आएगा। अस्मी ने फिर सर हिलाया। इस वक्त तमाम तर तवज्जो का मरकज़ बड़ा घड़ियाल था, जिसके चबूतरे पर सब्ज़ रंग की चिड़िया फुदक रही थी। अस्मी दिलचस्पी से इसे देखे गई। अच्छा, अब मैं आराम करूँगी, तुम जाओ, नसीम तुम्हारा ख्याल रखेगी। नसीम ने फ़ौरन सआदतमंदी से सर हिलाया था। अस्मी ने बाहर जाते जाते गर्दन घुमा कर देखा। फुदकती चिड़िया चबूतरे के ऊपर दम साधे बैठी थी। कैसी कैसी चीज़ें रखी हैं इन लोगों ने। अपने कमरे की तरफ जाते उसने सोचा। तभी निगाह बालकनी में खड़ी इस हसीन मूरत पर पड़ी थी, जिसके सुनहरी वजूद पर सूरज ने अपनी तमाम किरणें निछावर कर रखी थी। क्या ये भी नकली है? इसकी निगाहों के ताक़ुब में नसीम ने देखा, ज़ोर से हंस दी। नहीं जी, ये तो ज़ेब बीबी हैं, मीर मोहम्मद साहब की पहली बीवी। अस्मी के उठते कदम आगे बढ़ने से इनकारी हो गए थे। सोख जीप के टायर हवेली के मरकज़ी गेट पर ज़ोर से चरचराए थे। मीर हशमत अली के भारी कदमों की धमक से पूरी हवेली गूंज उठी। जीरा को पर्दे समेटने की हदायत देती बीजान ने ख़ुद को आने वाले लम्हों के लिए तैयार किया। इसी वक्त हाल के बगली दरवाजे के पास बड़ी शान से इस्तादा दहाड़ते हुए सामने शिकार को दबोचने के लिए पूरा मुँह खोले शेर को देखकर हवास बाख्ता अस्मी गिरते पड़ते कदमों के साथ सामने से आते मीर हशमत के चौड़े सीने से टकरा गई। वो वहाँ शेर, वो हकलाई, दूर हटो लड़की। उन्होंने इसके हाथ झटके। दरवाजे पर खड़ी बीजान ने दांत पे दांत जमा के मंजर अपनी आंखों से देखा था। फ़ौरन नसीम को इशारा किया। वो फुर्ती से आगे बढ़ी। अंदर चले छोटी दुल्हन। मीर हशमत की आंखों में जैसे खून उतर आया था। तो जो कुछ मैं सुनकर आ रहा हूँ वो वाकई सच था। उन्होंने वहीं खड़े खड़े अदालत सजाई। बीजान को कटहरे में खड़ा करके चुपती हुई निगाहों से इन्हें देखा। तुमने मीर मोहम्मद की दूसरी शादी कर दी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो ज़रताज? मुझे यकीन नहीं आ रहा। इनके लहजे और अल्फाज में गुस्सा, बेयकीनी, बेबसी क्या कुछ नहीं था। बैठकर बात करते हैं भाई साहब, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ बस। गरजदार आवाज़ में बोलते उन्होंने हाथ बुलंद करके इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। अब कहने सुनने के लिए बचा ही क्या है? मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी सगी बहन होकर तुम ऐसा करोगी। और वो मीर मोहम्मद, बेटों से बढ़कर जिसे इज़्ज़त अहमियत दी, इसने सौतन लाकर मेरी बेटी के सर पर बिठा दी। गम और गुस्से की शिद्दत से उनका चेहरा रंग पे रंग बदल रहा था। मेरी पूरी बात तो सुने भाई साहब, मैं सिर्फ मीर मोहम्मद की औलाद। बस कर दो ज़रताज, दूसरी से भी औलाद ना हुई तो क्या तुम मीर मोहम्मद की तीसरी चौथी शादी करवाओगी? ये सब कुछ ज़ेब की इजाज़त रजामंदी से ही हुआ है। ज़ेब को अंदर आता देखकर बीजान ने गेंद इसके कोट में फेंक दी। आप बेशक इससे पूछ लें। हूँ, मीर हशमत ने जहरखंद हुंकारा भरा। क्या मैं नहीं जानता मेरी बेटी मीर मोहम्मद के इश्क में पागल है? अगर इसे मीर की मोहब्बत में किसी अंधे कुएं में भी छलांग लगानी पड़ जाए तो एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करेगी। बाबा साहब, ज़ेब आगे बढ़ी, इनके आगे अपना सर खम किया। ये सब क्या है बाबा की जान? तुम पर इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा, तुमने हमें खबर तक ना होने दी। क्यों? क्या लावारिस समझ लिया था तुमने खुद को? क्या तुम्हारे बाबा साहब मर गए थे? अल्लाह ना करे बाबा साहब। ज़ेब ने तड़प कर इन्हें देखा। मीर हशमत अली ने गहरी ज़ब्त भरी सांस अपने अंदर उतारी। जो हुआ सो हुआ, तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें यहाँ दिन रात जलाफी की रेत पर एड़ियाँ रगड़ते नहीं देख सकता। मैं हवेली ज़रूर आऊँगी बाबा साहब, लेकिन अभी नहीं। ज़ेब ने आहिस्तगी से नफ़ी में सर हिलाए। मैं मीर के बग़ैर नहीं रह सकती। मीर हशमत के चटकते असाब एकदम ढीले पड़ गए। मैं मीर को नहीं छोड़ सकती बाबा साहब। वो बेबसी की इंतहा पर खड़ी थी। मीर हशमत की सुर्ख आँखों में नमी सी चमकी। बेटियां चाहे शाहों की हों या गदाओं की, इनके दुख माँ बाप को यूं ही अंदर से कमज़ोर कर देते हैं। इसे अपनी बाहों के घेरे में लेकर उन्होंने आहिस्तगी से थपका और लंबे लंबे डग भरते वहाँ से चले गए। ये पहली बार हुआ था जाते जाते उन्होंने अपनी छोटी बहन के सर पर हाथ नहीं रखा था। बीजान बेदम होती करीब सोफे पर ढह सी गई। अस्मी नाश्ता तैयार कर रही थी। इसे अंदर आता देखकर घबरा कर उठ खड़ी हुई। अस्मी को याद आया, इसके और सामने खड़ी इस बेहद खूबसूरत औरत के बीच भी तो यही रिश्ता था। निवाला इसके हलक में फंसने लगा। तुम आराम से नाश्ता कर लो, फिर बात करते हैं। ज़ेब ने सोफे बैठते हुए कहा तो अस्मी ने हाथ में थामा अध खाया स्लाइस प्लेट में रख दिया। बस मैं कर चुकी हूँ। नसीम ट्राली घसीटते कमरे से बाहर ले जाने लगी। अस्मी की समझ में नहीं आया अब इसे क्या करना चाहिए। इसे घबराहट होने लगी थी। नज़र उठाकर देखा, ज़ेब इसी की जानिब देख रही थी। हल्का सा मुस्कुराई। नाम क्या है तुम्हारा? अस्मी। धीरे से जवाब देकर इसके सामने बैठ के किनारे टिक गई। हिम्मत करके पूछ लिया, आपको मुझसे नफ़रत हो रही होगी? नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
پھر بہت سارا غصہ ہوگا۔ بالکل بھی نہیں، خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولی۔ اسمی کی گھبراہٹ آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ زیب نے پوچھا تمہیں ایسا کیوں لگا؟ ہمارے درمیان رشتہ ہی ایسا ہے، اسمی صاف گوئی سے بولی۔ رشتہ کوئی بھی اچھا یا برا نہیں ہوتا، یہ تو ہم ہوتے ہیں جو اسے اچھا یا برا بنا دیتے ہیں۔ اتنا مدھم، اتنا خوبصورت لب و لہجہ، اس لمحے نہ جانے کیوں سارے خوف، سارے واہمے اس کے ذہن سے نکلتے چلے گئے۔ میں کبھی بھی آپ کی جگہ لینے کی کوشش نہیں کروں گی، بلکہ اس حویلی مجھے تھوڑی سی جگہ مل جائے میرے لیے یہ بہت ہے۔ زیب کو وہ بہت سادہ، بے ضرر سی لگی ہے۔ وہ عورت تو نہیں تھی جس کے تصور نے اس کی راتوں کی نیندیں اڑا ڈالی تھی۔ جب سے بی جان نے میر کی دوسری شادی کا ذکر چھیڑا تھا، بے سکونی، اضطراب نے جیسے گھن کی طرح اسے اندر سے چاٹنا شروع کر دیا تھا۔ عورت سب کچھ بانٹ سکتی ہے، اپنا شوہر نہیں۔ میرا تو اس کا محبوب شوہر تھا جس نے کبھی اسے اولاد نہ دینے کا احساس نہیں دلایا تھا۔ میری وجہ سے تمہارا ناشتہ ادھورا رہ گیا۔ زیب کو افسوس ہوا۔ نہیں زیب جی، ایسا بالکل نہیں، میں ناشتہ کر چکی تھی، بلکہ سچ کہوں تو مجھے ایسا ناشتہ کرنے کی عادت نہیں۔ مجھے تو اکثر کھانوں کے بارے میں یہ بھی نہیں پتہ ان کو کھاتے ہیں یا پیتے ہیں۔ یہ بے تکلفی، یہ اعتماد، اسے زیب کی نرم مسکراہٹ، اس کے مہربان لہجے نہیں دیا تھا۔ تم ناشتے میں کیا لیتی تھی پہلے؟ سادہ روٹی کے ساتھ رات کا بچا سالن، یا پھر خالدہ تبسم میں سے کوئی اپنا تلا ہوا انڈا اور پراٹھا ادھورا چھوڑ جاتی تو وہی کھا لیتی۔ اگر تمہیں ناشتے میں انڈا پراٹھا پسند ہے تو آئندہ ملازمہ تمہارے لیے یہی بنائے گی۔ ویسے یہ خالدہ اور تبسم کون ہے؟ اپنی فطرت کے برخلاف ٹھوڑی تلے مٹھی جمائے دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ آسمان پر گھرے بادلوں نے سر شام میں ہرس و سرمئی اندھیرا پھیلا دیا۔ زیب کو یہ گرد آلود بارشوں والا موسم کبھی پسند نہیں رہا تھا۔ غلام سکینہ نے اس کی ہدایات پر ساری کھڑکیاں، دروازے اچھی طرح بند کر دیے تھے۔ ابھی رات کا پہلا پہر تھا جب اس کے کمرے کے بند دروازے پر قدموں کی مانوس چاپ ابھری۔ پھر ہلکا سا دروازہ بجایا گیا۔ زیب جاگ رہی تھی، دروازہ کھولنے کے لیے نہیں اٹھی۔ وہ زیب میر محمد تھی، وہ غاصب نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد دستک دم توڑ گئی۔ میر محمد نے کچھ سوچ کر سامنے والے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ کھڑکی کے شیشے سے ناک چپکائے باہر برستی بوندوں کو محویت سے دیکھتی اسمی نے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر یوں ہی گردن گھما کر دیکھا، جہاں کی تہاں رہ گئی۔ میر محمد آہستگی سے چلتا اس کے قریب آ گیا۔ اسمی ڈر کے کھڑکی کے ساتھ جا لگی۔ نم شیشے کی ٹھنڈک اس کی کمر سے اندر تک اتر گئی۔ تم ڈر رہی ہو مجھ سے؟ میر محمد کو اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں خوف کے سائے لہراتے دکھائی دیے۔ آپ مجھے ماریں گے تو نہیں نا؟ خوف زدہ آنکھیں پھیلا کے وہ پوچھ رہی تھی۔ میں بھلا تمہیں کیوں ماروں گا؟ مرد کو اپنی عورت پر ہاتھ اٹھانے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت تو نہیں ہوتی، آپ کے پاس تو ویسی وجہ اس روز میں۔ بولتے بولتے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اسے لگا حویلی سے بھاگ نکلنے کی کوشش کرتے دیکھ کر میر نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش میر کی نگاہوں سے مخفی نہیں رہی تھی، جنہیں آپس میں پھنسائے وہ اپنے اندرونی خوف پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو کسی بھی وجہ سے عورت پر ہاتھ اٹھائیں، بھاری مضبوط لہجے میں بولا۔ سرمئی شلوار قمیض پر ایک کندھے پر عنابی چادر پھیلائے اسمی کو دور دیس کا کوئی شہزادہ لگا تھا۔ اس کا دل یکبارگی زور سے دھڑکا۔ ادھر آؤ۔ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے اسے بیڈ کی طرف لے آیا، خود اس کے سامنے بیٹھ گیا، اپنی گہری آنکھیں اس کے جھکے لرزتی پلکوں پر جمائے۔ چند ثانیے یوں ہی بے خودی کے عالم میں دیکھے گیا۔ اسمی پر حالات نے وقت سے پہلے شعور اور آگہی کے کئی در وا کر دیے تھے۔ مرد کی نگاہ پہچانتی تھی۔ سامنے بیٹھے وارفتگی سے تکتے مرد کی نگاہ میں امان تھی، تحفظ اور محبت۔ محبت؟ وہ چونکی، کب، کیسے اور کیوں کر؟ وہ تو اسے جانتی تک نہیں، نہ کبھی اس سے ملی۔ محبت مسکرائی۔ تمہارا وجود میری نگاہوں سے اوجھل ضرور رہا، تصور کے پردے پر ہمیشہ ایک ہی تصویر نقش تھی۔ اسمی دم بخود سی سے دیکھے گئی۔ آؤ تمہیں ایک کہانی سناؤں۔ باہر رات قطرہ قطرہ بھیگ رہی تھی، اندر خوشبوؤں سے مہکتی رات نے اپنا سارا فسوں ان دونوں پر لٹا دیا تھا۔ زیب اپنے کمرے سے نکل رہی تھی جب میر کو اسمی کے کمرے سے باہر نکلتا دیکھ کر برآمدے میں ہی ٹھہر گئی۔ میر کی اس پر نگاہ پڑی تو وہ اس کی جانب چلا آیا۔ رات تم جلدی سو گئی تھی، میں دستک دیتا رہا، شاید تم گہری نیند میں تھی۔ ہاں، وہ بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے جلدی سو گئی۔ دانستہ ذرا سا مسکرائی۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ اب ٹھیک تو ہو نا؟ میر کے لہجے میں تشویش، پریشانی در آئی۔ وہ وہی میر تھا، کچھ تھا ایسا جو بدل گیا تھا۔ یہ خما، طمانینت بھرا انداز، سکون، مکمل ہو جانے کا احساس جس نے اس کے وجود کو آج ایک انوکھا رنگ بخش دیا تھا۔ وہ برسوں سے اس کے ساتھ تھی، اس کی آنکھوں میں چمکتے جگنوں اسے آج ہی دکھائی دیے تھے۔ بی جان انتظار کر رہی ہوں گی، آ جاؤ مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔
میر کے کہنے پر سر ہلاتی اس کے ساتھ ڈائننگ روم میں آ گئی۔ بی جان واقعی ان کی منتظر تھیں۔ اسمی کہاں ہے؟ وہ ناشتہ نہیں کرے گی؟ زیب نے ٹیبل پر ناشتہ لگاتی ملازمہ سے پوچھا تو وہ جواب دینے کے بجائے بی جان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے ہی نسیم سے کہا تھا اس کا ناشتہ کھانا وغیرہ سب اس کے کمرے میں ہی لگا دیا کرے۔ میر کو لگا شاید اس کی جھجک کی وجہ سے بی جان نے ایسا کیا، جبکہ زیب کا ذہن الجھ گیا۔ وہ بھی اس گھر کا حصہ تھی تو اسے ان سب کے ساتھ مل کر ہی ناشتہ کرنا چاہیے، اس نے سوچا ضرور۔ کچھ کہے بغیر خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ میر محمد اسلام آباد کا ٹور کیسا رہا؟ فیکٹری میں آگ لگنے کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ بی جان نے جوس کا گلاس اٹھاتے اس سے پوچھا۔ آہستہ آہستہ انہیں ساری تفصیل بتاتا رہا۔ ناشتہ ختم کرتے زمینوں پر چلا گیا تھا۔ منشی کی بار بار کال آ رہی تھی۔ زیب نے کسی معمول کی طرح اسے کوٹ پہنایا، گھڑی، رومال، اس کے ایک ایک چیز کا خیال رکھتی تھی۔ ڈیرے پر جانے سے پہلے تمہیں اسمی کے پاس جانا چاہیے، اسے تمہاری روٹین کے بارے میں علم ہونا چاہیے، ورنہ پریشان ہوتی رہے گی۔ خود پر پرفیوم سے اسپرے کرتے میر محمد نے حیرت سے اسے دیکھا، جو بہت عام اور سادہ لہجے میں بولتی اس کے ایک ایک چیز ٹھکانے پر رکھتی جا رہی تھی۔ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ اس کی خاموشی پر زیب نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ تم نے اتنی جلدی سے قبول کر لیا، مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ اس نے صاف گوئی سے اپنی سوچ کو زبان دی۔ مجھے تمہاری حیرت پر حیرت ہے۔ کیا تم زیب کو نہیں جانتے؟ میر نے اس وقت خود کو ایک ان دیکھے بول سے آزاد ہوتا محسوس کیا تھا۔ طمانینت کے گھرے احساس میں وہ ہاتھ تھام کر نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ تھینک یو سو مچ زیب۔ آہا، پھر بارش ہو رہی ہے۔ اسمی سرشاری سے سیڑھیاں اترتی دالان میں آ گئی۔ گہری سبز دبیز گھاس پر ننگے قدموں بھیگتی دیوانہ وار خوش ہوتی اس لڑکی کو میر نے بہت حیرت سے دیکھا تھا۔ چھتری سمیٹ کر ایک طرف رکھی وہ سرخ رف سے چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ کیا بارش اتنی بھی خوبصورت ہو سکتی ہے؟ دونوں ہاتھوں کی اوک میں بارش کا پانی جمع کیے شرارت سے پانی اس کی طرف اچھالا تھا۔ ہے نا میر، میں بھی ابھی یہی سوچ رہی تھی، کتنی خوبصورت بارش ہے، ورنہ میں نے تو ہمیشہ اپنے کچے ٹوٹے صحن میں برستی رحمت کو زحمت بنتے ہی دیکھا تھا، لیکن یہ بارش اس بارش سے بہت مختلف ہے۔ میر نے مبہوت ہو کر سر ہلایا۔ واقعی ایسا ہی ہے۔ آپ کبھی بارش میں نہائے ہیں؟ دونوں بازو سامنے پھیلائے ہتھیلیوں پر گرتی بوندوں کا رقص دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں؟ میر نے خود کو پوری طرح اس لمحے کے فضو میں جکڑا محسوس کیا۔ کیوں بھلا؟ بارش میں اکیلے بھیگنا کسے اچھا لگتا ہے؟ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ تھامے مخمور لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اسمی کی بھیگی پلکیں لرز اٹھی۔ میر محمد کو واقعی آج سے پہلے کوئی بارش اتنی خوبصورت نہیں لگی تھی۔ جھولی بھر بھر کر دعائیں دیتی رخصت ہو جاتی۔ اس روز بھی اس سلسلے میں حویلی میں غیر معمولی چہل پہل تھی، کیونکہ ہر چاند کی پہلی جمعرات کو بی جان کا معمول تھا حویلی میں اناج تقسیم کرتی۔ میران شاہ کی غریب بیوہ عورتوں کا دن بھر تانتا بندھا رہتا۔ بی جان کھلے احاطے میں قدرے فاصلے پر کرسی پر براجمان گہری نگاہوں سے جائزہ لے رہی ہوتی۔ زیب ان کے ساتھ ساتھ ہوتی۔ غریب نادار عورتیں تھیں جو اناج سے بھرے تھیلے اٹھائے حویلی والوں کو دعائیں دیتی تھی۔ اسمی اپنے کمرے سے باہر نکلی، یوں ہی چلتے چلتے کھلے احاطے میں آ نکلی۔ اچانک اس کی نظر کوثر پر پڑی تھی۔ اناج سے بھرا تھیلا اٹھائے وہ جیرا کی کسی بات پر ہنسی تھی۔ اسمی کا گمان یقین میں بدلا۔ وہ بھاگتے ہوئے کوثر سے جا کر لپٹ گئی۔ کوثر خالہ، میری دادی کیسی ہیں؟ تم گئی تھی ہمارے گھر؟ دادی ٹھیک تو ہے نا؟ کوثر اس افتاد پر بوکھلا گئی۔ بی جان کے اندر غصے کی شدید لہر اٹھی تھی۔ غضبناک نگاہوں سے دونوں کو ایک ساتھ گھورا۔ بتاؤ نا خالہ، دادی کیسی ہیں؟ ارد گرد سے لاتعلق روتے اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ احاطے میں موجود عورتیں گردنیں لمبی کی حویلی کی چھوٹی دلہن کو دیکھنے لگیں۔ ہاں ہاں سب ٹھیک ہے، بی جان کی نگاہوں سے خائف ہوتی کوثر جان چھڑانے والے انداز میں کہتی، اپنا تھیلا اٹھا کر بیرونی گیٹ کی طرف لپکی۔ ابھی جاؤ تم سب، جو رہ گئی ہیں وہ اگلی جمعرات کو آ کر لے جانا۔ بی جان کے حکم پر وہ سب عورتیں ایک ایک کر کے اٹھتی باہر چلی گئیں۔ بی جان نے اسمی کی طرف رخ کیا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ کچھ عقل ہے تم میں یا نہیں؟ کس نے کہا تھا یہاں منہ اٹھا کر آنے کو؟ اسمی سر جھکا کر آنسو ضبط کرتی لب کو چلنے لگی۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے ڈھول ڈنگروں کے باڑے سے اٹھ کر آ گئی ہو۔ یاد رکھو اس حویلی کچھ قانون ہیں، کچھ قاعدے ہیں، خبردار آئندہ تم مجھے ان کمی کمین عورتوں کے ساتھ بات کرتی دکھائی دیں۔ بی جان پلیز۔ ان کے سخت لب و لہجے پر زیب آگے بڑھی۔ لیکن بی جان، اسے نظر انداز کیے نسیم کو جھاڑ پلا رہی تھی۔ میں نے تمہیں یہاں مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے نہیں رکھا۔ اگر ٹھیک طرح سے اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تو اپنا بوریا بستر گول کرو اور چلتی پھرتی نظر آؤ۔ زیب نے ایک تعصب زدہ نظر اسمی کے سرخ روئے روئے چہرے پر ڈالی اور دوسری مجرمانہ انداز میں سر جھکائے کھڑی تبسم پہ۔
बी जान कभी कभार हद ही कर देती थी। बी जान प्लीज़ अब बस करें, अंदर चलें। इसने आगे बढ़कर इसका बाजू थामा और तुम इनको अपने कमरे में ले जाओ। अस्मी की तरफ इशारा करती बी जान को ले इनके कमरे की तरफ बढ़ गई। तुम्हें अपनी दादी याद आ रही हैं? वो अस्मी के कमरे में चली आई थी, बैठ के किनारे दोनों हाथों में सर गिराए अभी तक रो रही थी। मैंने इन्हें ख्वाब में देखा, मुझे बुला रही हैं। इतने दिन हो गए इनकी कोई खैर खबर नहीं, मुझे इनकी बहुत फ़िक्र हो रही है। मेरे बाद कौन इनका ख्याल रखता होगा? अच्छा तुम रोना तो बंद करो, मैं मीर से बात करूँगी, खुद तुम्हारे साथ जाऊँगी तुम्हें इनसे मिलवाने, ठीक है? इसके करीब बैठकर इसके पोस्ट सहलाती नरमी से कह रही थी। आप सच कह रही हैं ज़ेब बीबी? बिल्कुल सच। ज़ेब खुद अपने बाबा साहब से मिलने के लिए बेचैन थी, यकीनन इससे नाराज़ थे, इसीलिए उस दिन के बाद ना तो वहाँ से कोई आया और ना ही किसी ने कॉल की। खुद वहाँ जाकर इन सब की तसल्ली करवाना चाहती थी। इसने दिल ही दिल में फ़ैसला किया कल सुबह अस्मी को इसके गोठ ले जाने के बाद खुद बाबा साहब की हवेली चली जाएगी। लेकिन इसी शाम अस्मी की तबीयत ख़राब हो गई। गुज़श्ता 2 दिनों से कुछ भी ठीक तरह से खा पी नहीं रही थी। कमज़ोरी और नकाहत की वजह से ज़ोर का चक्कर आया और बेड पर औंधे मुँह गिरी रही थी। नसीम बौखलाकर बी जान के कमरे की तरफ भागी। जीरा उनके दुधिया सफ़ेद बालों में आहिस्तगी से उंगलियां चलाती मसाज कर रही थी। बी जान नीम गनूदगी में थी। इनके नज़दीक अस्मी का भूख और नकाहत से बेहोश हो जाना कोई अहमियत नहीं रखता था। इनका गुस्सा भी ठंडा नहीं होता। ज़ेब को पता चला, इसने इसी वक्त अपनी फैमिली डॉक्टर नौरीन को कॉल मिलाई। मुबारक हो, ये माँ बनने वाली हैं। ज़ेब परेशान से डॉक्टर का मुस्कुराता चेहरा देखेगा। इसके समझ में नहीं आया खबर सुनने के बाद इसे क्या रद्द अमल देना चाहिए। बी जान ने गहरी इत्मीनान भरी सांस अपने अंदर उतारी थी। मीर मोहम्मद के हवेली वापस आते उन्होंने इसे ये खुशखबरी सुनाई। मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरा फ़ैसला कभी गलत नहीं हो सकता। अब देखो और सही भला कितना हुआ। कुदरत ने मेरी चाह की राह हमवार करने में ज़रा देर नहीं की। इनके लहजे में बला का जाम था। यह सब खुदाई फ़ैसले बी जान, मीर मोहम्मद ने उठते हुए कहा। खुदाई फ़ैसले भी हमारी हरकत के बाद ही अमल में आते हैं। ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से खुदाई फ़ैसलों पर तकिया सिर्फ बेवकूफ़ लोग ही करते हैं। नाउज़ुबिल्लाह। ज़ेब को इनके बड़े बोल से खौफ आया था। दहलीज पर खड़ी थी। मीर मोहम्मद इसके सामने आ खड़ा हुआ। मुबारक हो मीर, खुश दिली से मुस्कुराई। तुम्हें भी। ज़ेब की आंखों में नमी सी चमकी थी। वो आंखों पर बाजू रखे लेटी थी। मीर आहिस्तगी से चलता इसके करीब आ बैठा। नसीम खामोशी से उठकर बाहर चली गई थी। कैसी हो? अच्छी हूँ, वो तो तुम हो, मैं तबीयत का पूछ रहा हूँ। मुझे आपसे एक बात कहनी थी। मीर हमतन गोश हुआ। ऐसा बहुत कम हुआ था जब वो खुद से कुछ कहती। मुझे अपनी दादी से मिलने जाना है, इनकी बहुत याद आ रही है। इतना सा बोलते इसकी आंखें आंसुओं से लबालब भर गईं। तुम्हारी तबीयत कुछ बेहतर हो जाए फिर मैं तुम्हें इनके पास ले चलूँगा। मुझे वहाँ ले चले, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। क्या तुम्हारे पास इनका कोई फ़ोन नंबर है? अस्मी ने आहिस्तगी से नफ़ी में सर हिलाया। मोबाइल सिर्फ अख्तर के पास होता था, इसे नंबर मालूम नहीं था। अगर होता भी कम अज़ कम अख्तर की आवाज़ ज़िंदगी में दोबारा नहीं सुनना चाहती थी। इसे सिर्फ दादी से मिलना था, इनके गले लगकर कहना था आपकी दुआ कबूल हो गई दादी। टिप टिप आंसू इसकी आंखों से गिरने लगे थे। मीर मोहम्मद बेचैन हो गया। मुझे तुम्हारे आंसू तकलीफ़ दे रहे हैं। अस्मी ने फ़ौरन हाथों के पोस्ट से दोनों रुखसार रगड़ डाले। मैं अब कभी नहीं रोऊंगी, बस आप मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दें। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा अस्मी, तुम्हारी कोई ख्वाहिश आखिरी नहीं होगी। अस्मी ने मोहब्बत से इस मेहरबान शख्स का चेहरा देखा। बीजान ने सुनते ही फ़ौरन इनकार कर दिया। हरगिज़ नहीं, इसकी हालत ऐसी है कि वो इन टूटे फूटे रास्तों पर सफ़र कर सके। उन्होंने बारी बारी मीर मोहम्मद ज़ेब दोनों को घूरा। आपको पता है मैं कितनी मोहताज ड्राइविंग करता हूँ, मैं खुद इसे ले जाऊँगा, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। बीजान ने कतई लहजे में कहा। लेकिन बीजान, इस तरह तो इसकी तबीयत मज़ीद बिगड़ सकती है। जिस शिद्दत से वो अपनी दादी को याद कर रही है, मेरा नहीं ख्याल हमें इसे इनसे मिलने जाने देने के लिए रोकना चाहिए। वैसे भी इस हालत में अच्छी खुराक आराम के साथ इसका खुश रहना भी तो ज़रूरी है। ज़ेब की हालत पर बीजान ने सर झटका। तुम्हें इन नज़ाकतों का क्या पता? ज़ेब का चेहरा पल भर में बेरंग हुआ था। मीर को दुख हुआ। ज़ेब बिल्कुल ठीक कह रही है बीजान, बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया। उन्होंने हाथ उठाकर मीर को मज़ीद बोलने से रोक दिया। मैं इस बात की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगी, सारी बहस ही बेकार है। मीर मोहम्मद और ज़ेब बेबसी से एक दूसरे की तरफ देख कर रह गए। अगली सुबह सर्वेंट क्वार्टर का दरवाज़ा ज़ोर से धड़धड़ाया गया था। जीरा ने मुंदी मुंदी आंखें खोलकर पूरा दरवाज़ा खोल दिया। सामने कौसर खड़ी थी। जीरा की नींद भग से उड़ी। तुम इस वक्त सब खैर तो है? खैरियत कहाँ, अस्मी की दादी बीमार पड़ गई है, गोठ के हकीम ने जवाब दे दिया। बार बार अस्मी को याद कर रही है। ऐसा लगता है इसी के इंतज़ार में इसका साह अटका है।
तो मेरे साथ चलकर बड़ी बेगम साहब से बात कर इसे मिलने के लिए आने दे। जीरा बिदक गई। पागल हो गई है क्या? वो अब दूसरे जी से है। बड़ी बेगम इस हालत में इसे कमरे से बाहर कदम नहीं धरने देती। इतनी दूर गोठ जाने की इजाज़त कैसे देगी? मैं कुछ नहीं जानती जीरा। ये स्यापा मैंने ही डाला था। सारी बिरादरी थो थो कर रही है मुझ पर कि मैंने इसे बेच खाया। अपनी बीमार दादी से मिलने आ जाएगी तो लोगों की ज़ुबानें बंद हो जाएंगी। बाहर हल्का हल्का उजाला फैल रहा था। जीरा मुतज़ब्ज़ब थी। बेगम बड़ी बेगम साहब कभी इजाज़त नहीं देगी तो चल तो सही मेरे साथ। कौसर ने इसका हाथ खींचा। बीजान अपने मामूल के मुताबिक सुबह की तस्बीहात पढ़ रही थी। अलग सुबह इनके कमरे में आने की इजाज़त किसी को नहीं थी। बेवक्त जीरा को आता देखकर इनकी पेशानी पर एक साथ कई बल नमूदार हुए थे। जीरा के पीछे आती कौसर को देखकर इनका माथा ठनका था। छोटी दुल्हन की दादी की तबीयत बहुत ख़राब है। बड़ी बेगम साहब बार बार इसको बुला रही है। इसी वास्ते कौसर आपकी खिदमत में हाजिर हुई है। आप इजाज़त दें तो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया जीरा? उन्होंने कड़े तेवरों से उसे घूरा। जीरा ने कौसर को बेबसी से देखा, जैसे कह रही हो मैं ना कह रही थी। इसकी हालत ऐसी नहीं, मैं अभी इसे इन ऊँचे नीचे रास्तों पर सफ़र करने की इजाज़त दूँ। ज़िंदगी रही तो अपनी दादी से ही मिल लेगी, अभी नहीं। उन्होंने कौसर से मुखातिब होकर कहा। पहली वो असमी की वजह से पूरी बिरादरी में अच्छी खासी हेटी बर्दाश्त कर चुकी थी। और तू जीरा ख़बरदार जो इसकी दादी के बीमार होने की किसी को कानो कान खबर होने दी तो। जी जी बड़ी बेगम साहब, अब तुम लोग जाओ, मेरी इबादत में खलल पड़ रहा है। नागवारी से बोलते उन्होंने फिर से आंखें मूंद कर तस्बीह के दाने गिराने शुरू कर दिए। सबसे ज़्यादा शामत नसीम की आई हुई थी। छोटी दुल्हन के खाने पीने, उठने बैठने, आराम करने के बारे में बी जाने से हज़ारों हदायत दे रखी थी। ज़रा सी कमी बेशी होने पर वो इसे अच्छी खासी झाड़ पिला कर रख देती। इस मामले में ज़ेब और मीर मोहम्मद की भी सुनने की रवादार नहीं थी। दिन भर कमरे में लेटे लेटे असमी का दिल ख़राब सा हो जाता। ऐसे में बीजान की नज़र बचाकर ज़ेब इसे लॉन में ले आई। फवारे करीब टहलते मोर, तालाब में तैरती बत्तखें, फूलों के कुंज के पास रक्स करती बेशुमार सुनहरी तितलियाँ। असमी का दिल चाहता दिन का बेशतर वक्त यहीं गुजार दे। ये वक्त बीजान के कैलोला करने का होता था। ज़ेब के कहने पर मुलाजमा ताज़ा जूस वहीं ले आई थी। शौमी किस्मत, इस दिन बीजान को खबर हो गई। उन्होंने तस्नीम को आड़े हाथों लिया। वो सर झुकाए खामोश खड़ी रही। ज़ेब झूला छोड़कर उठ खड़ी हुई थी। नसीम का कसूर नहीं बीजान, असमी को यहाँ मैं ले आती हूँ। इसने मुलाजमा की ग्लो खलासी कराई, जो मुजरिम ना होते हुए भी सर झुका इनकी डांट फटकार सुन रही थी। ये जानती हो भी कि मैं इसके आराम और ख़ुराक के बारे में कितनी फ़िक्रमंद हूँ। अगर तुम इस सब से गुजरी होती तो शायद तुम्हें ऐसे दिनों की नज़ाकतों और पेचीदगियों का एहसास होता। आप ठीक कह रही हैं बीजान, मैं वाकई ऐसी हालत से नहीं गुजरी। इतना ज़रूर जानती हूँ, इस हालत में अच्छी खुराक और आराम के साथ साथ खुली हवा में सांस लेना और चहलकदमी करना बच्चे और माँ दोनों की सेहत के लिए हरगिज़ नुकसानदेह नहीं होता। तुम अपनी जगह ठीक हो ज़ेब, लेकिन सच कहूँ तो मुझे डर है तुम्हारी जानबूझकर बढ़ती जाने वाली ये लापरवाहियाँ हमें किसी बड़े नुकसान से दो चार न कर दें। ज़ेब का चेहरा फ़क हो गया। लम्हों में इसका वजूद फना हुआ था। इसे लगा जैसे वो अपनी नज़रों में गिर गई है। इस वक्त असमी का दिल चाह हाथ में थामा जूस का गिलास फेंक कर इस मेहरबान औरत से लिपट जाए, जिसका चेहरा इस वक्त धुआं धुआं हो रहा था। ज़ेब का दिल बहुत बोझल हो रहा था। ग़ुलाम सकीना के हमरा बाबा साहब की हवेली चली आई थी। ऐसा पहली बार हुआ था। मीर से पूछे, इसे बताए बगैर हवेली से चली आई थी। अरे देखो तो आज सूरज कहाँ से निकल पड़ा। जुलेखा भाभी की इस पर नज़र पड़ी तो बरामदे के सामने खुले सहन में सूख मिर्चों से भरे छाछ धूप में रखवाती अपनी देवरानी से कहा, तो वो भी खुशगवार हैरत में घिर कर ज़ेब को देखने लगी। इतने दिनों बाद आई हो। दोनों भाभियों ने बारी बारी से गले लगाते हुए प्यार किया था। हमें तो लगा तुम हमें भूल ही गई हो। खदीजा भाभी के शिकवे पर वो मुस्कुराई। अपनों को भी कोई भूलता है भला? लो, अपनों की भी तुमने खूब कही। वो तुम्हारी बीजान भी तो अपनी है, लेकिन कैसा जुल्म ढाया तुम पर। मुझे तो सच मानो यकीन ही नहीं आया। जुलेखा भाभी से अपने साथ हाल में लिए चली आई। ऐसी चालाक खुदगर्ज़ औरत जिसने पहले तुम्हारी सारी जायदाद अपने बेटे के नाम लगवाई, फिर इसी बेटे का दूसरा निकाह कर दिया। वो मेरे लिए फिर भी काबिल एहतराम है, क्योंकि बाबा साहब की बहन और मीर की वालदा हैं। उसके रसानियत से कहने पर भाभी से देख कर रह गई। तुम्हारा ही ज़र्फ़ है, वरना कोई और होती तो इसी वक्त इन दोनों पर दो हर भेजकर हवेली छोड़ देती। मुलाजमा जूस का जग गिलास ट्रे पर रखे अंदर आई तो भाभी दानस्ता कुछ देर के लिए खामोश हो गई। तुम्हारे भाइयों को बहुत गुस्सा था। वो तो अदालत जाने का सोच रहे थे। बहुत मुश्किल से बाबा साहब ने इन्हें रोका। जुलेखा भाभी कह रही थी वो नहीं
وہ تمہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ زیب ایک دم بے چین سی ہو گئی۔ بابا صاحب کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں، کل سے ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، میں ان سے مل لوں؟ جو اس کا خالی گلاس تپائی پر رکھتی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں تب تک میں تمہارے لیے اچھے سے کھانے کا انتظام کرواتی ہوں۔ خدیجہ بھابھی یہ کہنے پر مسکراتی وہاں سے اٹھ کر بابا صاحب کے کمرے میں آ گئی۔ خفا ہیں مجھ سے؟ اس نے ہاتھ آہستہ سے ان کی پیشانی پر رکھا۔ انہوں نے بند آنکھیں کھول دیں۔ قدرے اوپر کو ہو کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ بیٹیوں سے کون ناراض ہوتا ہے؟ زیب کا چہرہ محبت سے تکا۔ لیکن یہ جو ان کے نصیب ہوتے ہیں نا، یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں، ان سے لڑ نہیں سکتے۔ جب میں زرتاج کی خود غرضی کے بارے میں سوچتا ہوں میرا خون کھولنے لگ جاتا ہے۔ زیب نے ان کے ہاتھ تھام لیا۔ آپ کو یاد ہے بابا صاحب، آپ ہی کہا کرتے تھے زندگی میں کوئی ملاقات بھی فضول نہیں ہوتی۔ ہر انسان جس سے ہم ملتے ہیں وہ یا تو ہماری آزمائش ہوتا ہے یا سزا ہوتا ہے یا پھر آسمانی تحفہ۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، تمہیں کیا لگتا ہے وہ لڑکی تمہارے لیے کیا بن کر آئی ہے؟ آسمانی تحفہ، بنا کسی توقف کے فوراً بولی تھی۔ اس کے لہجے کی طمانیت تھی یا آنکھوں سے چھلکتی سچائی؟ میر حشمت علی کے بے قرار دل کو جیسے قرار آنے لگا۔ دونوں بھابھیوں نے مل کر اس کے لیے انتہائی پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا تھا۔ مکرم اور عظیم کے آنے کے بعد کھانا لگا دیا گیا۔ بوجھل دل کے ساتھ وہاں آئی تھی، لیکن اپنے پیاروں کے شکوک و شبہات دور کر کے اسے اپنا دل ہلکا پھلکا محسوس ہوا۔ تم رکو گی نہیں کیا؟ چائے کے بعد اسے واپسی کی تیاری کرتے دیکھ کر خدیجہ بھابھی نے خفگی سے پوچھا۔ فی الحال تو نہیں بھابھی جان، اسمی کی حالت ایسی نہیں کہ میں اسے زیادہ دیر کے لیے تنہا چھوڑ دوں۔ جاتے جاتے اپنے پیچھے اپنے پیاروں کے لیے ڈھیر سارا اطمینان چھوڑ گئی تھی۔ ایک دکھ پہ ہزار آنسو، اوفی آنکھوں کی فضول خرچیاں۔ زیب کے جانے کے لیے وہ نہ جانے کتنے آنسو بہا چکی تھی۔ اسے اپنا آپ اس بچے کی مانند لگ رہا تھا جو بھرے میلے میں اکیلا رہ گیا۔ وہی تو تھی ایک اس کی ہمدرد، اس کی دمساز، جس نے اسے جینے کا ڈھنگ سکھایا تھا۔ شادہ امی نے اسے صرف پالا تھا، تربیت تو اس کی وہ کر رہی تھی۔ اپنے دوپٹے کو زمین پر لٹکنے مت دیا کرو اسمی، یہ دوپٹہ ہی تو عورت کی عفت و عصمت کی علامت ہے۔ اسمی نے اپنے عقب میں ابھرتے آئینے میں دیکھا۔ شانوں کے گرد اچھی طرح دوپٹے کو پھیلا کر اوڑے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں آپ جیسی کبھی نہیں بن سکتی زیب جی۔ اس نے اپنا لڑکتا پلو سمیٹ لیا تھا۔ تمہیں میرا جیسا بننے کی ضرورت نہیں، تم جو ہو بہترین ہو۔ اس نے کبھی اس پر اپنی بڑائی نہیں جتائی تھی۔ شروع میں نسیم کے ساتھ کسی بات پر بہت بے ڈھنگے انداز میں کہکا لگا کر ہنستی تو زیب نرمی سے ٹوک دیتی، عورت کو بگاڑنے سنوارنے والی یہ اس کی ہنسی ہی تو ہے، محتاط انداز میں ہنسا کرو۔ خان سامہ ناشتے اور کھانے کے وقت اشتہا انگیز ڈشز سے میز بھر دیتا، لیکن اسمی صرف انڈا، پراٹھا، دال چاول یا پھر روٹی سالن پر اکتفا کر لیتی۔ یہ زیب تھی جس نے اسے چمچوں، کانٹوں، چھری کی مدد سے تمام چائنیز، اٹیلین کھانے کھانے کا ڈھنگ سکھایا تھا۔ بی جان یہ سب کچھ بے حد ناگواری سے دیکھتی، کئی بار زیب کو ٹوکا بھی۔ زیب ہر بات نرمی سے کہہ کر بات ختم کر دیتی۔ اب وہ یہاں آ گئی ہے تو یہاں کے طور طریقے سیکھنے میں کیا حرج ہے بی جان؟ اور بی جان اس وقت محض خون کے گھونٹ بھر کر رہ جاتی۔ اسمی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی۔ اسمی نے ایک جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا، تم رو رہی ہو؟ زیب پریشانی سے بولتی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ آپ آ گئی زیب جی؟ اسمی کی آواز خوشی سے کانپ سی گئی۔ مجھے لگا اب آپ کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ جب میں نے کہا تھا میں واپس آ جاؤں گی تو تمہیں میرے کہے پر اعتبار کرنا چاہیے تھا اسمی۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ کھانا کھایا تم نے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا کھانا کھانے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، اس نے پھر بھی خاموشی سے کھا لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی وجہ سے نسیم کو مزید کچھ برا بھلا سننے کو ملے۔ اچھی بات ہے، تم اب آرام کرو، میں بھی اب آرام کروں گی، بہت تھک گئی ہوں، اتنے دنوں بعد حویلی سے باہر نکلی ہوں، شاید اسی لیے۔ میر آیا؟ کھڑے ہوتے ہوئے اس نے پوچھا۔ جی ابھی نہیں آئے، آ جائے گا۔ زیب مڑی۔ اسمی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ میں آپ کو دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ اسمی کی آنکھیں پھر سے بھر آئی تھیں۔ میں تمہاری وجہ سے کبھی دکھی نہیں ہو سکتی۔ زیب نے نرمی سے اس کا رخسار سہلایا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسمی کے دل سے جیسے کوئی بھاری بوجھ سرک گیا۔ وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ جب میر اندر آئے، سیاہ زمینوں سے واپسی پر بہت دیر ہو گئی تھی۔ حسب معمول پہلے بی جان کے پاس گیا تھا۔ ان کے پاس زیب کی بہت ساری شکایات جمع تھی، جس میں سر فہرست اس کا آج یوں اچانک بن بتائے اپنے بابا کے حویلی جانا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ ایک دم سے اتنی عجیب و غریب حرکتیں کرنے کیوں لگ گئی ہے۔ ادب لحاظ سب کچھ بھولتی جا رہی ہے۔ جب تک بیٹھا رہا بی جان اسی طرح کی باتیں کرتی رہیں۔
इसे यकीनन कोई चीज़ परेशान कर रही होगी, वरना आप जानती हैं वो ऐसी नहीं। बहरहाल मैं इससे बात करूँगा, फिक्रमंद मत हो। इनके हाथों पर बोसा देता वहाँ से उठाया था। अस्मी इसे देखकर उठ बैठी, रोई रोई सोख आंखें, मीर ठटका। आज कुछ हुआ है क्या? आहिस्तगी से सब कुछ बताती चली गई। इतना तो वो जान ही गई थी, ज़ेब मीर को बीजान के ख़िलाफ़ कभी कुछ नहीं बताएंगी। मीर खामोशी से सुनता रहा। वो बहुत दुखी हैं, आपको इनके पास होना चाहिए, अस्मी रुंधी आवाज़ में कह रही थी। दोनों औरतें अक्सर इसे हैरान कर देती थीं। कौसर आज फिर हवेली आई थी। बरामदे के सामने मुनक्किश मोड़े पर बीजान जीरा से सर पर जैतून के तेल की मालिश करवा रही थी। फ़ज़ा में कच्चे पक्के लीमों की तुर्श महक फैली हुई थी। बीजान ने सुकून से आंखें मूंदते हुए सामने छोटी मेज़ पर दोनों पाँव रख दिए थे। जीरा के हाथ महारत से चल रहे थे। कौसर सीधा इन्हीं की तरफ चली आई। अस्मी की दादी मर गई। जीरा के हाथ थमे। बीजान ने नागवारी से आंखें खोल कर देखा। 10 बजे जनाजा देना है, इसे लेने आई हूँ ताकि अपनी दादी का आखिरी दीदार कर सके। इसकी वजह से जनाजे का टाइम देर से रखा है। कल रात को अल्लाह को जहाँ बख्शे, अकड़ कर सो गई, पर इसके इंतज़ार में एक आँख अभी तक खुली है। कौसर बोल रही थी, लहजे में मलाल सा था। बीजान के अंदाज़े नशिस्त में कोई फ़र्क नहीं आया। अल्लाह मरहूम की अगली मंजिल आसान करे। तुमने नाहक आने की तकलीफ़ की, ज़िंदा होती तो और बात थी। अब मैयत पर जाकर रोने धोने से इसकी तबीयत मज़ीद बिगड़ सकती है। वैसे भी इसके जाने ना जाने से अब क्या फ़र्क पड़ता है। वो कौन सा इसको देखकर दोबारा ज़िंदा हो जाएगी। ज़ेब शशदर से आगे बढ़ी। मीर मोहम्मद चोलिस्तान गया हुआ था। घुड़सवारी का सालाना मुकाबला था। मीर मोहम्मद हर साल ये मुकाबला जीतता आ रहा था। अस्मी की आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी। ज़ेब इसी सिलसिले में बीजान से बात करने के लिए आई थी। इनकी बात सुनकर वो चकरा कर रह गई। इसे बीजान से इस हद तक शकील कल्बी की उम्मीद नहीं थी। कौसर इस बार भी नामुराद लौट गई, लेकिन ज़ेब ने खूब एहतजाज किया। इसे अपनी दादी को आखिरी बार देखने के लिए जाना चाहिए, ये इसका हक़ है, आप इसे नहीं रोक सकती। इसकी आवाज़ बुलंद हो गई थी। ज़ेब, बीजान ने तादीबी अंदाज में इसे टोका। इसकी दादी मरी है बीजान, जिसने इसे दादी मर गई। पीछे से आती अस्मी के कदम जंजीर हुए। इसने बेयकीनी से दोहराया, मेरी दादी मर गई। गश खाकर गिरने को थी नसीम, और ज़ेब ने सरत से आगे बढ़कर इसे संभाला। वो इनकी बाहों में झूल सी गई। रात भर ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रहने के बाद सुबह की सफ़ेदी फैल रही थी। तभी इसने मौत को शिकस्त देकर नई ज़िंदगी को जन्म दिया। मुबारक हो, बेटा हुआ है। बीजान ने इसी वक्त सदक़े के काले बकरे मंगवाए। पूरे मीरान शाह में मिठाइयाँ बाँटी गई। एक बड़ा टोकरा ख़ास तौर पर मीर हशमत की हवेली भेजा। मीर मोहम्मद अभी चोलिस्तान से वापस नहीं लौटा था। बीजान को इसकी वापसी का शिद्दत से इंतज़ार था। होश में आने के बाद अस्मी सर पटक पटक कर रोई। ज़ेब के लिए इसे संभालना दुश्वार हो गया। मेरी दादी चली गई ज़ेब, जो मुझे बार बार बुलाती रही। इसका कलेजा फटने को था। ख़ुद को संभालो अस्मी, तुम्हें इस तरह रोता बिलखता देकर इनकी रूह को तकलीफ़ हो रही होगी। याद करो, क्या वो ज़िंदा होती तुम्हें यूँ रोने देती? याद करो इन्हें वो क्या कहा करती थी। ज़ेब ने इसकी जलती पेशानी पे हाथ रखा। याद करो अस्मी। अस्मी ने आंखें बंद की, गहरे सांस लिए, कानों के करीब, दिल के बेहद करीब वो ज़ईफ़ मोहब्बत भरी सरगोशी उभरी। मैं रहूं या ना रहूं अस्मी, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी मेरी बच्ची। आंसू की एक पतली लकीर इसके कनपटी से बहती तकिए में गुम हुई थी। आपकी हर दुआ कबूल हो गई दादी। दिल आहिस्ता आहिस्ता ठहरने लगा था। ज़ेब नरमी से इसकी पेशानी दबाती रही। इस वक्त बाहर गैर मामूली शोर बुलंद हुआ। अस्मी, बाहर आ जाओ, देखो हम तुम्हें लेने आए हैं। बुलंद मर्दाना आवाज़ हवेली के बुर्जों से टकरा कर गूंजी थी। अस्मी, कौन है ये सब और ये क्या तमाशा लगा रखा है? छड़ी पर हाथ से दबाव डाले बीजान अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। अस्मी को लेने आए जी, आपका और हमारा मुआहिदा ख़त्म। लंबा तड़ंगा सुर्ख आँखों वाला लड़का बदलिहाजी से गोया हुआ। तो चुप कर हमीद, मुझे बात करने दे। कौसर आगे बढ़ी। वो जी, आपको मुबारक हो, आपको अपना पोता मिल गया। अस्मी को अब हमारे साथ वापस जाने दें। शादा गर्दन घुमा घुमा कर मुँह खोले हवेली को देखे जा रही थी। तुम लोगों ने खामखा जहमत की, मैं वैसे भी इसको 1-2 रोज़ में वापस भिजवाने वाली थी। ओ जी, पूरा 1.25 साल इंतज़ार किया, अब और नहीं कर सकते। अस्मी को बुलाएं, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं। हमीद पंजों के बाल उचक कर बेसब्री से बोला। बीजान का खून खौलने लगा। जीरा, जाकर बुला इसे। 1 मिनट, ये सब क्या हो रहा है? ज़ेब धड़ाधड़ सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ गई। हमीद ने बदमज़ा होकर इसे देखा। ज़ेब, तुम अंदर जाओ, मैं ख़ुद इनसे बात कर लूँगी। बीजान ने एक जलती हुई निगाह इन तीनों पे डाली। शादा सोच रही थी कितनी रुखी औरत है, इतनी दूर से बैठने को भी नहीं कहा।
لیکن یہ کس معاہدے کی بات کر رہے ہیں؟ اسمی کو واپس لینے کیوں آئے ہیں؟ حمید نے بیزاری سے ہاتھ ہلایا۔ او جی ساری تفصیل چھڈو، بڑی بیگم صاحب نے سودا کیا تھا ہمارے ساتھ، 25 لاکھ میں لڑکی دو، بچہ ہونے کے بعد لڑکی واپس، اب ان کو اپنا بچہ مل گیا، ہمیں اسمی واپس کریں۔ زیب نے بے یقینی سے بی جان کو دیکھا۔ اسمی کے ساتھ ان کا ہتک آمیز رویہ، اسے صرف ایک کمرے تک محدود کر دینا۔ وہ اسے حویلی کی بہو بنا کر نہیں لائی تھی، وہ اسے صرف میر کی بیوی بنا کر لائی تھی، انہیں اسمی سے نہیں، اس سے ہونے والی میر کی اولاد سے مطلب تھا اور بس۔ بہت سی گیریں اب کھل رہی تھیں، آپ نے محض چند روپوں میں اس کی ممتا کی قیمت لگا دی، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ ہمارے دکھ کے اس کی آواز پھٹ سی گئی۔ لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، اسمی ان لوگوں کے ساتھ ہرگز نہیں جائے گی، مسلسل نفی میں سر ہلاتے قطعی لہجے میں بول رہی تھی۔ جیرا تو ہی بات کر اب ان سے۔ کوثر نے خاموش کھڑی جیرا کا بازو ہلایا، آخر سودا طے کروانے والی وہی تو تھی۔ جیرا بے اختیار ہوش میں آئی، اسے وہ دن یاد آئے جب بی جان نے اسے کسی خاص مقصد کے لیے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کیا دنیا میں سارے غریب، بے بس، مجبور مر کھپ گئے؟ ایسی کوئی بات نہیں بیگم صاحب، پر اپنی اولاد کا سودا کون کرتا ہے؟ غربت بڑی کمینی چیز ہے جیرا، پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کمین اپنے زیور، گھر کے برتن، اپنا جسم تک بیچ ڈالتے ہیں، اولاد کیا چیز ہے؟ سفاکیت میں ڈوبا لہجہ کرفر لیے ہوا تھا، انہیں غصہ آنے لگا۔ جیرا اتنی سی بات پر حجت کیوں کر رہی ہے؟ اگر یہ کام اس کے بس کا نہیں تو وہ کسی اور سے کہہ دیتی ہیں، تب مجبوراً جیرا نے حامی بھر لی۔ اس کے ذہن میں اس وقت اپنے گوٹھ کی پرانی رشتہ دار کوثر کا ہی خیال آیا تھا، پورے 25 لاکھ، وہ بھی نقد۔ اس کی آنکھوں میں چمک سی اتر آئی تھی، وہ اسی وقت برقع اوڑھ کر شادہ کے گھر چلی آئی۔ پوری بات سننے کے بعد شادہ کے دل میں پہلا خیال یہی آیا، بہن کے گھر خوشحالی روپیہ آئے گا تو راج تو میری خالدہ تبسم ہی کریں گی، لیکن ساس اور اختر کو کیا جواب دوں گی؟ اوہو، ساس کو تو ویسے ہی کسی گنتی میں نہیں گردانتے، آج مری کل دوسرا دن رہ گیا، اختر تو اسے کون سا اسمی سے بہنوں والا لگاؤ ہے، کہہ دینا اچھا رشتہ مل گیا اس لیے وہیں شادی کر رہی ہوں۔ اختر تو ویسے بھی حمید کو پسند نہیں کرتا، پوری بات بتانے کی ضرورت نہیں، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ کوثر سب کچھ سوچ کر ہی آئی تھی، اور تیرا حمید وہ راضی ہو جائے گا؟ حمید نے ایک عرصے تک ہٹ حرامی نکمے پن کے تانے سنے تھے، اونچے اونچے خواب ضرور دیکھتا تھا، ہاتھ میں نہ پیسہ تھا نہ کچھ کرنے کی لگن۔ اب ایک ساتھ ڈھیر سارا پیسہ ہاتھ آ رہا تھا، وہ بھی بنا کسی مشقت کے۔ ماں نے کہا صرف 1.5 سال ہی کی تو بات ہے، بچہ ہوتے ہی اسمی واپس آ جائے گی تیرے پاس۔ راتوں رات اس کی قسمت کھلی تھی، گوٹھ میں پہلی بار اتنا بڑا سپر سٹور کھلا تھا، جس کے چبوترے پر کرسی بچھائے حمید دور سے گردن اکڑائے بیٹھا دکھائی دیتا۔ پیسہ ہاتھ آیا تو گوٹھ والوں کے حمید کے بارے میں خیالات بھی بدل گئے۔ حمید سوچتا اماں کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا، بچہ ہوتے ہی اسمی واپس اسے ملنے والی تھی۔ گوٹھ والوں کو یہی بتانا تھا اس کی طلاق ہو گئی۔ فراق دلی کا ثبوت دیتی کوثر نے آگے بڑھ کر یتیم طلاق یافتہ بھانجی کے سر پر ہاتھ رکھ کے گوٹھ والوں کی داد و تحسین سمیٹنی تھی، سب کچھ بالکل ٹھیک ہونے جا رہا تھا۔ اس نے گھور کر سامنے کھڑی اس عورت کو دیکھا، بحث پہ بحث کیے جا رہی تھی۔ میں نے کہا نا اسمی تم لوگوں کے ساتھ نہیں جائے گی۔ او جی بچپن کی مانگ ہے میری، پورا گوٹھ جانتا ہے حمید کی غیرت کو۔ اس وقت پورا گوٹھ بھنگ پی کر سو رہا تھا، یہ تمہاری غیرت کو چور اچکے اٹھا کر لے گئے تھے، جو اپنی بچپن کی منگ کو چند لاکھ روپوں میں بیچ دیا تھا۔ زیب زندگی میں پہلی بار اتنے غصے سے چلائی تھی، اس کی گردن کے رگیں تک پھول گئیں۔ بتاؤ تمہیں مزید کتنی رقم چاہیے اس کا پیچھا چھوڑنے کے لیے؟ 25 لاکھ اور 50 لاکھ، جتنا مانگو گے دوں گی، دوبارہ اس کا نام زبان پر مت لانا، نہ ہی کبھی زندگی میں یہاں کا رخ کرنا۔ حمید نے بوکھلا کر ماں کی طرف دیکھا، جس کی ریڑھ کی ہڈی میں پہلے ہی اتنے پیسوں کا سن کر سنسنی سی دوڑنے لگی تھی۔ یہ تم نے کیا نیا تماشا شروع کر دیا زیب؟ میں پہلے ہی انہیں بہت کچھ دے دلا چکی ہوں۔ جیرا تم جا کر بلاؤ اس کو، ختم کرو اس قصے کو اب۔ بی جان کے بیزاری سے بولنے پر تلخی سے مسکرائی۔ تماشا تو آپ نے شروع کیا تھا بی جان، میں تو صرف اسے تمام کر رہی ہوں۔ ایک سودا آپ نے طے کیا، دوسرا میں کر رہی ہوں، تسلی رکھیے، اس سودے میں نہ تو کسی کا نقصان ہوگا نہ ہی کسی کی دل آزاری۔ شادہ اور کوثر نے آپس میں خسر پھسر شروع کر دی تھی۔ حمید کی ساری غیرت ایک بار پھر جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ آن کے آن میں فیصلہ ہو گیا، دالان کی جالیوں کے آڑ میں پردہ دبوچے اسمی ساکت سی کھڑی تھی۔ آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی میرے فیصلوں کے آگے چوں چراں بھی کر سکے۔ تمہیں اگر میں نے اپنی بھتیجی ہونے کے ناطے ہر قسم کی ڈھیل دے رکھی ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میرے فیصلوں کو چیلنج کرتی پھرو۔ بی جان کا مارے غصے کے برا حال تھا۔
زیب نے کیسی اتنی آسانی سے ان کی ساری بازی پلٹ دی، وہ جس نے آج تک کبھی اپنے لیے آواز نہیں اٹھائی، اس معمولی لڑکی کے لیے کیسے ان کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ احساس سے ان کا سارا وجود جیسے جل اٹھا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، کیا کچھ کر ڈالیں، کتنا بڑا گناہ کرنے جا رہی تھی آپ کو اس کا اندازہ نہیں، معصوم بچے سے اس کی ماں کو جدا کر دینا کہاں کا انصاف ہے۔ یہ سارا معاملہ اس کے گھر والوں کی مرضی سے ہی طے ہوا تھا، اسمی کی مرضی تو شامل نہیں تھی نا اس سب میں۔ ایک ماں اپنی جان تو دے سکتی، اپنی اولاد کو بیچ نہیں سکتی۔ تم کیا جانو ماں اور ممتا کے جذبات، بنجر زمین پہ پھلواری کے قصے نہیں جچتے۔ میں بے فیس ٹھہری، مجھے تسلیم، آپ تو ماں ہیں، آپ نے کیسے اپنے اکلوتے بیٹے کا دل اجاڑنے کا فیصلہ اتنی آسانی سے کر لیا۔ میر محمد کا یہاں کیا ذکر؟ زیب افسردگی سے مسکرائی۔ اگر آپ نے کبھی اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا ہوتا تو کبھی اسمی کو اس سے جدا کرنے کا فیصلہ نہ کرتی۔ اندر آتے میر کے قدم دہلیز پر ہی رک گئے۔ ہر سال کی طرح وہ اس بار بھی چولستان کا گھڑ سواری کا مقابلہ جیت گیا تھا۔ وہ اپنی کامیابی پر از حد خوش تھا کہ میران شاہ کی حدود میں داخل ہوتے ہی اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سننے کو ملی، اسے باپ بننے کی نوید ملی تھی۔ راستہ بھر وہ مبارک سلامت کے صدائیں سنتا خوشی اور شکر کے احساس سے مغلوب سر کو خم دیتا گھوڑے کی پشت پہ سوار حویلی تک آیا تھا۔ ایک ماں ہوتے ہوئے آپ کیوں اسے ہر بار ایک نئے دوراہے پر لا کھڑا کرتی ہیں؟ آپ نے ہمیشہ مجھے اس خوش فہمی میں مبتلا رکھا کہ میر بچپن سے مجھ سے محبت کرتا ہے، حالانکہ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں اس نے صرف آپ کے مجبور کرنے پر مجھ سے شادی کی۔ وہ آگے بڑھ کر کچھ کہنا چاہتا تھا، زیب اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ بی جان نے زندگی بھر کبھی اپنی کوئی غلطی تسلیم نہیں کی تھی، اس وقت ان سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ ان کی یہ خاموشی اعتراف جرم کے زمرے میں شمار ہوتی، اس سے پہلے ہی بول پڑی۔ بہرحال میں اس لڑکی کا وجود اس حویلی میں مزید برداشت نہیں کر سکتی، میرے لیے ناممکن ہے ایک کمی کمین کو اپنی بہو کے طور پر قبول کر لوں، ہرگز نہیں۔ نالی کی اینٹ چوبارے میں لگا دینے سے اس کے اوقات نہیں بدل جاتی۔ میر ششدر سا کھڑا تھا۔ بی جان کا اندر تو وہ آج ہی جان پایا تھا، جیسے وہ خود ہی کھول کھول کر سامنے رکھ رہی تھی، اور وہ زیب بیک وقت دو محاذوں پر ڈٹ کر کھڑی تھی۔ بڑائی صرف اسے ایک ذات کے لیے ہے، ہم انسان ہیں، انسان بن کر رہنے میں ہی ہماری نجات ہے۔ ویسے بھی کبھی آپ نے سوچا اسی کمی کمین سے آپ کے میر کی اولاد ہوئی؟ بی جان اسی سے آپ کی نسل آگے چلے گی، خدا کا انصاف نہیں تو اور کیا ہے۔ بی جان نے لڑکھڑا کر کرسی کی پوچھ تھامی۔ یہ کیسا آئینہ اس نے ان کے سامنے لا کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے آئینے میں ابھرتے اپنے عکس سے تو نظر چرا لی، دروازے بت کی مانند ایستادہ اپنے میر محمد کی آنکھوں سے جھلکتے شکوے سے کیسے نگاہ چرا پائیں گی؟ وہ بھر بھری مٹی کی طرح کرسی پر ڈھیسی گئی۔ میر محمد آہستہ سے چلتا ان کے قریب آیا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ان کے زانوں پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ کچھ مت پوچھنا میر محمد، زیب نے جو کہا وہ حرف حرف سچ ہے۔ بی جان کی آنکھوں میں پہلی بار نمی چمکی تھی۔ میر کا دل دکھ سے بھر گیا۔ ہمیشہ گردن تان کر حکم صادر کرتی ماں کو یوں ٹوٹتے بکھرتے دیکھنے کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ سارے سوال، سارے شکوے اندر کہیں دم توڑ گئے۔ اپنے بیٹے سے نہیں ملو گے میر؟ زیب نے عقب میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ماں کا ہاتھ محبت سے دبا کر چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں ایک ساتھ چلتے اسمی کے کمرے میں آئے تھے۔ دیکھو تو کتنا پیارا ہے، زیب نے مسکراتے کہا۔ میر نے جھک کر اس کے رخساروں پر آہستہ سے انگلی پھیری۔ اس کا نام کیا سوچا ہے اسمی؟ زیب نے پوچھا۔ اس کا نام آپ رکھیں گی زیب جی؟ میں؟ جی، کیا آپ اس کی کچھ نہیں لگتی؟ اسمی نے بچے کو کاٹ سے نکال کر زیب کی جھولی میں ڈال دیا۔ زیب کا دل لمحوں میں سمندر ہوا تھا، آنکھوں کے کنارے چھلکنے کو بےتاب ہوئے۔ میر تکریم محمد، اس نے اپنے لرزتے ہونٹ گلابی گڈے کی پیشانی پہ رکھ دیے تھے۔ میر آپ نے دیکھا ہی بالکل زیب جی کی طرح ہیں، آنکھیں، ناک نقشہ سب کچھ۔ بیٹے ماؤں پر ہی جاتے ہیں نا، اسمی مسکراتے کہہ رہی تھی۔ میر نے دائیں بائیں بازو پھیلاتے جیسے اپنی کل کائنات کو سمیٹ لیا تھا۔ اس مکمل ناول کا اختتام ہوا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ پاک حافظ۔